Assalamu alaikum. Welcome to Agamir Pothe. Thank you all very much for joining on this journey. আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং you are keeping safe. আগামী পথের অনুষ্ঠানে বেশ কিছুদিন পর ফিরে আসলাম। আর আপনারা যারা অবগত আছেন এবং যারা অবগত নন তাদের জন্য বলছি যে this show is an issue based analytical show. এটা একটি বিষয় ভিত্তিক বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান. The purpose of the show is to highlight and discuss stereotypes and stigma within our community. And today is our 12th episode of the series. And throughout this series, we have been discussing key topics affecting our community, from mental health, domestic violence, skin color, education, to rape and stigma. And our today's topic is rape and stigma. So আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ধর্ষণ এবং লজ্জা নিয়ে, এবং এই বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমার সাথে যোগ দিয়েছেন দুজন গেস্ট। ইতিমধ্যে আমরা অপেক্ষায় আছি আমাদের আরেকজন অতিথির, কোইন্সিডেন্টলি তিনজন অতিথি আজকে চৌধুরী। সো আমি এক এক করে আপনাদেরকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে ডক্টর হাসনিন চৌধুরী, স্ট্র্যাটেজিক লিড ফর চিলড্রেন সেন্টার ইন রেড বিচ। ওয়েলকাম টু মাই শো, Hasneen. She's also a chair of Liberty Arts, General Secretary of River Savings Network. So she's been in the community for around 3 decades. So yeah, Hasneen. Secondly, Dr. Shohail Choudhury, business strategy, innovation, and leadership expert, and he's also a lecturer of Coventry University, London, and also a lecturer of University of East London. And আমাদের next guest, Shameem Choudhury, উনি join করবেন, একটু technical difficulty হচ্ছে, so she'll join with us soon. And উনি যখন join করে উনার পরিচিতি তখনই Shameem pa. Can you hear? Oh, yes, she is. Okay, so I was about to introduce you. Shameem Choudhury, international broadcaster and radio journalist. Worked for BBC Bangla Service, London, and Voice of America Service for many years. And Shameem also lecturer at University of Liberal Arts, Bangladesh. তিনি লন্ডনে বহু বছর শিক্ষকতা করেছেন একটি সেকেন্ডারি স্কুলে, আর বর্তমানে শামেম বাংলাদেশে টিচিং করছেন ব্যাক এন্ড ফোর্থ। এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন, তাই জয়েন করেছেন। আপনাদের সকলকে আমার সাথে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং অনেক ধন্যবাদ যোগ দেওয়ার জন্য। প্রথমে শো শুরু করার আগে যেমনটি বলছি, আমরা আজকে ডিসকাস করতে যাচ্ছি রেপ এবং স্টিগমা নিয়ে, যেটা ট্রান্সলেট করলে বাংলায় হয় ধর্ষণ এবং লজ্জা অথবা কলঙ্ক। সো রেপ এন্ড স্টিগমা আই থিংক ইজ much user friendly and reader friendly. So আপনারা as you feel comfortable, আপনারা যেটা আপনারা কমফোর্টেবল ফিল করেন you can use, no problem. Okay, so আমি চলুন আমরা তাইলে আলোচনা শুরু করার আগে আমার মনে হয় ভালো হবে যে আমরা একটু ডেফিনিশনটা দেখে নিই রেপের এবং অ্যাসল্টের। So according to Metropolitan Police UK, all rape and sexual assault is a serious. The term rape and sexual assault are used simply to differentiate between two types of offense. So what's the differences? Let's have a look. Okay. Rape is when a person intentionally penetrates another vagina, anus, or mouth with a penis without the other person consent. So that is the definition of rape. এবং এটা according to Metropolitan Police London. You can refer to their website as well. So it's in quotation. This definition is not coming from me. Okay. The reason I'm also আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অ্যাসল্টের ডেফিনিশন, এই কারণে করছি যে আমরা আজকে শুধু রেপ নিয়েই কথা বলছি। অ্যাসল্ট ইজ স্লাইটলি ডিফারেন্ট এবং ইটস কোয়াইট ভাস্ট। সো বোথ ইস্যুস আর রিয়েলি ভাস্ট। অ্যান্ড আমি আমার অতিথিদের সাথে আলাপ করেছি, এই অল্প সময়ের মধ্যে, ঘন্টাখানেক সময়ের মধ্যে আমার মনে হয় না যে আমরা
একটা শোতে এত ইনফরমেশন জাস্টিস করতে পারবো। সেই জন্য আমরা ন্যারো ডাউন করে শুধু রেপ নিয়ে আজকে আলাপ করছি। যাই হোক, অ্যাসাল্টের ডেফিনিশনটা এই যে, অ্যাসাল্ট ইজ when a person penetrates another person, vagina or anus, with any part of the body other than a penis. So that is the key, basically. That is the key differences. Or by using an object without the person consent. So that is, this definition also comes from Metropolitan Police in code. I'm just reading it out. ওকে, সো আপনারা এতক্ষণ ডেফিনেশন শুনছিলেন। আমি অনুরোধ করতে চাচ্ছিলাম ডক্টর সোহেল চৌধুরীকে, আপনি যদি দয়া করে বাংলায় এই দুটো ডেফিনেশন একটু আমার দর্শকদের জন্য একটু বাংলায় অনুবাদ করেন, আমরা খুব উপকৃত হব, আমার দর্শকরা উপকৃত হবেন। ধন্যবাদ। ইংরেজিতে যে ডেফিনিশনটা আপনি বললেন, অবশ্য লাইক আপনার অনুষ্ঠানের শিরোনাম অনুযায়ী ধর্ষণ এবং লজ্জা, এই ডেফিনিশনটা উচ্চারণ করার ক্ষেত্রেও আসলে কিছু লজ্জা বা বিষয় চলে আসে যে শব্দগুলো থাকার কারণে। কিন্তু যেহেতু এটা একটা প্রফেশনাল আলোচনা এবং প্রফেশনালি আইনে এটা বলতেই হয়, সেই জন্য ডেফিনিশনটা হচ্ছে, ধর্ষণের ডেফিনিশনটা হচ্ছে যে যখন একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া যদি তিনি পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করান যোনিপথে, পায়ুপথে বা মুখের মধ্যে, তাহলে সেটাকে ধর্ষণ বলবে। এখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে প্রবেশ করানো এবং পুরুষাঙ্গ, সেটা হচ্ছে ধর্ষণের অন্যতম ইউকেতে ডেফিনিশনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ধর্ষণ এটা একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে, এখানে জেন্ডার আলাদা করা হয় নাই, যে কোনো ব্যক্তি হতে পারে, পুরুষ মেয়ে, যেভাবেই এটা দেখা হোক। আর যদি পুরুষাঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু প্রবিষ্ট করানো হয়, সেটা হবে যে এক ধরনের সহিংস যৌন নিপীড়ন, ভায়োলেন্ট। এই হচ্ছে পার্থক্য, দুটার মধ্যে পার্থক্য, সহিংস যৌন নিপীড়ন আর আরেকটা হচ্ছে ধর্ষণ। যখন পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো হবে সেটা হবে ধর্ষণ, এবং যখন অন্য কোনো কিছু যদি প্রবেশ করানো হয় তাহলে সেটা হবে সহিংস যৌন নির্যাতন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, আশা করছি আপনারা দুইটা সংজ্ঞা বুঝতে পেরেছেন। আর যদি কোনো অসুবিধা হয় আপনারা অলওয়েজ রেফার করতে পারেন এখানে মেট্রোপলিটন ওয়েবসাইট, আপনারা গুগলে গেলেই এই দুটো ডেফিনিশন এক্স্যাক্টলি আমরা যা বলেছি পেয়ে যাবেন। এবার আমরা আলোচনায় ফিরে আসি। আমি প্রথমে ডক্টর হাসনিন চৌধুরীর কাছে যেতে যাচ্ছি। হাসনিন, তোমার কাছে প্রথম প্রশ্ন, what are the myths about rape and sexual violence? তোমার ভলিউমটা একটু আপ করতে পারো হাসনিন, আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি শুনতে পাচ্ছি না, বা দর্শক শুনতে পারলে হলো। এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে না, সুতরাং আমার মনে হয় আগে আমার মনে হয় একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদের একটু আপনারা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছেন, আমরা ভার্চুয়ালি করছি, সবসময় স্টুডিও থেকে ইউজ টু, এবং ভার্চুয়ালি করার ফলে যেটা 3 জন 4 জন 4 জায়গায় 4 বাড়িতে, সো একটু আপনারা নিশ্চয়ই ফ্যামিলির আছেন, টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি একটু ফেস করতে হয়, একটু ধৈর্য ধরুন, আমরা ফিরে আসছি আপনাদের কাছে। হ্যাঁ, এর মধ্যে আমি আপনাদেরকে একটা কি ফ্যাক্ট বলে নেই, হাসনিন রেডি হতে হ্যাঁ। তো এই যে কি ফ্যাক্ট, যেটা হলো about rape. Rape is a devastating and life-changing crime. It is still too often misrepresented or misunderstood. এই জন্য হাসিনকে আমি প্রশ্নটা করেছিলাম যে there is a lot of myth about rape. এক একজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এক এক রকম, মানুষ ভাবে রেপ শুধু স্ট্রেঞ্জারে হয়। যাই হোক, হাসনিনের জবাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আমরা এটা নিয়ে সবাই মিলে আলোচনা করতে পারবো। সো হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম যে ইটস অফটেন
represented or misunderstood in the public consciousness. Okay. Myth about rape being something that happens at night. So এটাই myth, মানুষ যেটা myth ভাবে, this happens at night, is secure park or dark alleyways. About rape being a crime that is committed by predatory stranger. Okay. So that sex is without consent is not rape if there is no violence. So basically এটাই হাসনিন যখন আমার তবে আমরা আলোচনা করব যে মানুষের ধারণা অনেকেরই যে রেপ অনেক সময় শুধু স্ট্রেঞ্জারের মাধ্যমে হয়, মানে আমরা যাদেরকে চিনি না তারাই রেপ করে থাকে। কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দি স্ট্যাটিস্টিক, আমি যেটা রিসার্চ করে পেয়েছি, অনলি 7% স্ট্রেঞ্জার, বাকি 93% ইদার আপনার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ইমিডিয়েট কলিগ, ফ্যামিলি থেকে যে কোনো কেউ হতে পারে, এনি রিলেশন, ফাদার, ব্রাদার, হুএভার, রিগার্ডলেস। সো I'm sure হাসনিন এটা ইন ডিটেইল আমাদেরকে এক্সপ্লেন করবে, যেহেতু হাসনিন একটু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি ফেস করছে। আমি এটা বলছি ইটস নট ফেয়ার অন হার, আমি তাকে প্রশ্ন করেছি, বাট এটা আমাকে জাম্প ইন করতে হচ্ছে জাস্ট টু কাইন্ড অফ ক্যারি অন। হ্যাঁ, আমরা এই প্রশ্নতে ফিরে আসবো, বা এই প্রশ্নটা এত ইম্পর্টেন্ট ছিল, আমরা যদি এটা ক্লিয়ার না করি দেন আমরা এগোতে পারছি না। হ্যাঁ, এটা মিথ না জানলে উই ক্যান কাইন্ড অফ ফলো আপ আদার কোয়েশ্চন, বাট লেটস সি। Shameem আপাকে আমার নেক্সট কোয়েশ্চন, আই থিঙ্ক উই ক্যান মুভ অন টু। হ্যাঁ, Shameem আপা, আনটিল হাসনিন কামস ব্যাক, আমার মনে হয় আপনি এই বিষয়টাতে একটু আলোকপাত করতে পারেন। হ্যাঁ, আপনাকে যে প্রশ্নটা পড়েছিল, তুমি আমাকে যে প্রশ্নটা পাঠিয়েছিলে সেটা হলো যে ধর্ষিতকে কি বলে দোষারোপ করা হয়। হ্যাঁ, আমি প্রশ্নটা পড়ছি, দাঁড়ান, আমাকে আমি একটা চাট পড়ছি, টেকনিক্যাল টিমের সাথে একটু যোগাযোগ করছি। ওকে, শিওর। ওকে, সো আমার মনে হয় খুব সম্ভবত হাসনিনকে এই মুহূর্তে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ, সেটাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধর্ষণের শিকার যারা হন তারা সবাই পুলিশে কি রিপোর্ট করে, এটাই তো না? হ্যাঁ, অন্তত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, এবং আমি ধারণা করি আরো অনেক দেশেই এই ধরনের অবস্থা বিরাজমান, যেখানে ধর্ষণ হলে খুব সহজে ধর্ষিতা পুলিশে সব সময় যেতে চায় না। তার অনেকগুলো কারণ আছে। ধরা যাক হয়তো কোনো একটা গ্রামে, বেশিরভাগ তো এই ধরনের গ্রামে এই ধরনের ঘটনাটা ঘটে থাকে, সেখানে নানাবিধ কারণে ধর্ষিতা যিনি হন বা নির্যাতিত যে মহিলা হন, যে নারী বা যে শিশু অথবা যে কিশোরী এই হরিফিক এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে যায়, তারা অনেক সময় যেতে চায় না আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে। তারও অনেকগুলো কারণ আছে, যে প্রধান কারণ হচ্ছে পুলিশ সবসময় এই ধরনের কেস হাতে নিতে চায় না, অর্থাৎ তারা খুব সহানুভূতির সঙ্গে অথবা খুব ইগারলি, অথবা বলা যায় যে এই ঘটনার একটা সুরাহা আইনসঙ্গতভাবে করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা তারা নেয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা টালবাহানা করে এবং অনেকটা সময় ক্ষেপণ করে, যে কারণে এই ধর্ষিতাকে হয়তো অনেকদিন পরে, বেশ কয়েকদিন পরে যেতে হয় ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য, এবং সেখানে ততক্ষণে তাদের ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়, কিন্তু সিমেন বা বীর্য ততক্ষণে থাকে না, এবং ধর্ষণের মানে মেয়েটি নির্যাতিত হয়েছে সেই আলামত হয়তো থাকলেও তার যোনিপথে হয়তো ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, বা তার অন্য কোনো রকম শারীরিক খবর বিষয়টা ডাক্তার নির্দিষ্ট করতে পারেন, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ধর্ষককে ধরার পন্থাটা তখন থাকে না, সেটা হারিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে লোকলজ্জা। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এই বিষয়টা একটা স্টিগমা, একটা কলঙ্ক, এবং সহসা কেউ এটার মুখোমুখি হতে চায় না। তৃতীয়ত হচ্ছে যে যখনই দেখা যায় যে কোনো একটা গ্রামে অথবা কোনো একটা গঞ্জে বা কোনো একটা এলাকায় কেউ ধর্ষিত হলো,
সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মাতব্বরেরা, মেম্বাররা বা প্রভাবশালী লোকেরা এই বিষয়টাকে হাতে তুলে নেয়। তারা এক ধরনের মিটিগেশন করতে চায়, এক ধরনের সমঝোতায় আসতে চায়। সবাই আমরা পরবর্তীতে এই আলোচনায় ফিরে আসবো, আরো প্রশ্ন আছে। তো এই মুহূর্তে হ্যাঁ আপনি ক্লিয়ার করেছেন যে যে কারণগুলি, যে কারণে তারা মানে যারা ভিকটিম তারা রিপোর্ট করতে চান না, বা আমার প্রশ্ন ছিল যে ধর্ষণের শিকার যারা হন তারা সবাই পুলিশে রিপোর্ট করেন কিনা। সো এটা এস্টাবলিশ হয়েছে যে বিভিন্ন কারণে অনেকেই রিপোর্ট করেন না, সেটা সামাজিক একটা কন্ট্রোল আছে, লজ্জা আছে, যেটা বললেন আপনি, বিভিন্ন কারণে করেন না। যাই হোক, হ্যাঁ হাসনিন বোধহয় জয়েন করেছো। হাসনিন, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ, আমি সত্যি দুঃখিত, টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল। দ্যাটস ফাইন। তোমার প্রশ্নে ফিরে যাচ্ছি, আমি একটু তোমাকে কভার দিচ্ছিলাম, বাট আই এম সো সরি। হ্যাঁ, এটা তোমার প্রশ্ন ছিল যে হোয়াট আর দি মিথস অ্যাবাউট রেপ এন্ড সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স? Okay, so there are many common myths about both sexual violence and rape. Let's talk about rape today. Yeah. Okay. They're very much similar, though. They will contradict anyway. So. And these myths can make it very difficult for the survivors to talk to anybody about it and to seek help. So survivors often think others will blame them and they won't get believed. And therefore this can affect the survivors many different ways. And they are very worried about how they would get treated by their family and friends and services and different organizations, whether it doesn't matter which country they're in. So I'll highlight some of the myths as you have requested. So one of the myths, especially in this country, especially people who drink. So if someone gets really drunk, it's their own fault if they end up getting raped. So it's about the person getting raped. They should have kept themselves safe. And the fact is that people have the right to drink alcohol without getting assaulted. That's the emphasis is without getting assaulted. Having sex with somebody who is very drunk, drugged, or unconscious is a rape, and rape is a crime. Another myth is women often lie about rape because they regret having sex with someone or because they want attention. And the fact there is that stories in the media can give the impression that women often lie about rape. In fact, false allegations of rape are very rare. Another one is if somebody didn't scream or try to fight their attacker off, then it wasn't rape. Again, the fact is that there are many reasons why somebody cannot fight back or scream. Often what happens is that people cannot move or speak at all under those kind of horrendous circumstances. And some rapists do manipulate people. And therefore, so they're numb, they're not able to fight back, they are not able to speak up. Another one is that if you're in a relationship with someone, then it's okay to have sex with them. So the fact is everyone has the right to say no to any type of sexual activity at any time, including their. Okay, I think Hasneen is having some. Rape in a relationship is basically illegal. There are myths like women shouldn't go out alone at night, as they're likely to get Hasneen, if you don't mind, can I stop you for a sec? We can, we can see you carry on talking. You just mentioned quickly about relationship. If you could kindly highlight on marital relationship, because এখানে আমাদের কমিউনিটিতে স্পেসিফিকলি একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, যেটা একটা মিথ আছে যে হাজবেন্ড দ্বারা
হ্যাঁ, স্ত্রীরা কখনো রেপ হতে পারে না, রেপড হতে পারে না, সেটা কারো কারো ধারণা, সবার না। এই জায়গাটা রিলেশনশিপ তুমি বলেছো, হুইচ ইজ এ ভ্যালিড পয়েন্ট, বা এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করো আমার দর্শকের জন্য। হ্যাঁ, তো তুমি খুবই ভালো একটা পয়েন্ট তুলেছো। রিলেশনশিপ, হ্যাঁ, স্পেশালি আমাদের কমিউনিটিতে তো ম্যারিটাল রিলেশনশিপটা একটু বেশি। আমার মনে হয় ওনার কানেকশনের ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে, উনি যদি পুশ করেন তাহলে কানেকশনটা ফিরে আসবে, হয়তো লুজ হয়ে গেছে কানেকশনটা। উনি হাসনিন কানেকশনটা একটু চেক করে দেখো, কারণ উই ক্যান হিয়ার ইউ ওর ক্যামেরা। আমি বলতে থাকি, হ্যাঁ, ওয়েব ক্যামেরা কানেকশনটা। তো ডোন্ট আনসার ইওর কল, হ্যাঁ, সবাই এখন আসছে, ডোন্ট এখন আনসার আসছে, ইওর কল। এখন আসছে। ঠিক আছে, ক্যারি অন হাসনিন। আবার চলে গেছে, আবার চলে গেছে, আবার চলে গেছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো বেসিক্যালি যা বলছিলাম যে আমাদের কমিউনিটি অনেকেরই ধারণা যেহেতু বিবাহিত সম্পর্ক, তো সেটাতে ওয়াইফকে যখন মানে মানে ওই রিলেশনশিপটা মানে করতে পারে, কিন্তু আসলে না। বিষয়টা হচ্ছে যে সম্মতি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কারোর সাথে মানে এই ইয়েটা করা যাবে না। সো সম্মতিটা নেওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর কি এইখানে। তো ওয়াইফ যদি মত না দেন স্ব ইচ্ছায়, তাহলে এটা রেপ হবে। এবং হ্যাঁ, ইট ডাজ মেক সেন্স। বা এখানে আমি পরবর্তীতে একটা এভিডেন্স শেয়ার করব আপনাদের সাথে, জাস্ট তোমার এটার সাথে লিঙ্ক করতে। হ্যাঁ, তুমি যেটা বলেছো ইজ প্রিটি ক্লিয়ার, বাট আমি জাস্ট ফর মাই অডিয়েন্স পারপাসেস, যে নো মিন্স নো। কারণ আমরা যখন ওই যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম নিয়ে আলাপ করব, তখন there are a lot of comments, lot of comments from victims, comments from judges and lawyers and solicitor, etc. তোমার যেমন ওকে, there was a case I was reading, এবং সেখানে যেটা একজন ফিমেল জাজ তার মেল কলিগ জাজকে মানে what she did, she allowed an appeal for the victim, because previously the male judge তাকে বলছিল she was obviously having sex with her husband. তো তখন one point she felt hurt, yeah, it was discomfort, so she felt discomfort. So what happened was, just because she did say verbally no, it wasn't enough for the judge. Okay, so judge said she should have physically stopped him. হ্যাঁ, সো এটাই তোমার কথার সাথে আমি জাস্ট এড করলাম, যে তোমার পয়েন্টকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, যে ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, যে নো মিন্স নো। ইভেন তুমি যদি ভার্বালি বলো, যদি ওয়াইফ যেভাবেই বলুক না কেন, সে যদি সম্মতি না দেয় সদিচ্ছায়, তাহলে তো সেটাই রেপ। she doesn't have to use any force like okay সরো। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ হাসনিন। তুমি আরো কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছিলে? হ্যাঁ, আরো অনেক মিথস রয়েছে, যেমন মনে করো women shouldn't go out alone at night as they're likely to get raped. The fact is only 1 in 10 rapes are committed by strangers, and the rest are committed by people they know. So it may be a family member, it may be a friend, it may be a colleague at workplace. So that's also a myth. So the risk of being raped by a stranger is very, very low, and also that shouldn't be used as an excuse to restrict what women can do. Another myth, and this is a very common myth, is women provoke men to rape them by wearing revealing clothes or flirting. And the fact again is that it doesn't matter what a woman is wearing or how she's behaving. If she doesn't consent to sex, that is rape. Only the rapist is ever responsible for rape. I think that's the most important thing. Only a rapist is responsible for rape, nobody else. Another one is that once a man is sexually aroused, he can't help himself. He has to have sex. The fact is, men can control their urges to have sex just as women can. No one needs to rape someone for their sexual satisfaction. Rape is an act of violence and control, and it can't be explained away, and there are no excuses. Another one is that
when it comes to sex, women and girls give out mixed signals. They sometimes play hard to get and say no when they really mean yes. The fact is, everyone has the legal right to say no to sex and to change their mind at any point of sexual contact. If the other person doesn't stop, they're committing a sexual assault or rape. When it comes to sex, we must check in with our partners, respect their wishes, and believe what they tell us about what they do and what they don't want. There is another myth that men of certain races and backgrounds are more likely to commit sexual violence. Again, this is also not true. It's there is no typical racist. They exist everywhere in every community. And there's another myth that men don't get raped. Actually, they do. They also get raped. And while rape crisis focuses particularly on women and girl survivors, we of course recognize that there are impact of sexual abuse amongst men, violence and abuse and rape on boys and men. And there are a lot more, but there's another one that women don't commit sexual offenses. That's a myth. Fact is, the majority of sexual assaults and rapes are committed by men against women and children. However, women do commit sexual violence, but rape is by men. Perfect. Obviously, no, I'm saying in English. Thank you so much indeed. At any point of our discussion, anybody wants to add on something, even Hasneen, if you want to come back to your point, if you've forgotten or you remember something, please do so, because the purpose of this show is to have a clear understanding about rape and stigma, so that we can try our best to আমি আসলে এই জায়গাটাতে ডক্টর হাসনিনের সাথে মানে উনি যে মিথগুলো বললেন, আমাদের দেশেও কিছু মিথ চালু আছে, সেই বিষয়ে একটু বলতে চাই। উনি যেটা বলেছেন সেটার একটু বাংলা করেই আর কি, যেমন জৈবিক চাহিদা, পুরুষদের জৈবিক চাহিদা। ধর্ষণ কোনো জৈবিক চাহিদা নয়, কোনো পুরুষেরই ধর্ষণ কোনো জৈবিক চাহিদা নয়। সেক্স হতে পারে জৈবিক চাহিদা, জোরপূর্বক এবং অনুমতি ছাড়া এইটা কোনো জৈবিক চাহিদা নয়। এটা একটা মিথ চালু আছে বাংলা সব জায়গাতেই। আরেকটা মিথ আছে যেটা ডক্টর হাসনিন পরিষ্কার করেছেন, যে পুরুষরা ধর্ষিত হয় না, এটাও মিথ। এটাও এবং অনেকে মনে করেন যে যদি মেয়েরা ভালোভাবে বাধা দেয়, শক্ত করে বাধা দেয়, তাহলে তারা ধর্ষিত হতো না। এইটাও একটা মিথ, কারণ ধর্ষণের আচমকা কারণে অনেক সময় মানুষ বা যে আক্রান্ত হয় সে স্থবির হয়ে যায়, তার কোনো রিয়েকশন করার স্কোপ থাকে না। এই কারণেও অনেক সময় ধর্ষণ সংঘটিত হয়। সুতরাং যদি কেউ মনে করে যে সে বাধা দেয়নি, এটা ভুল। এবং অনেক সময় পাওয়ার ডিস্টেন্সের কারণে যে লোকটি ধর্ষণ করতে যাচ্ছে এবং যে ধর্ষিত, তাদের মধ্যে যে সম্পর্কের ইয়ের কারণে অনেক সময় এই বাধাটা প্রকাশিত হয় না, সেটা একটা। আরেকটা মিথ আছে যে আমরা মনে করি যে শুধুমাত্র কম বয়স্ক যারা এবং যারা অনেক বেশি সুন্দর বা সুন্দরী বা পোশাক পরে চলছেন তারাই শুধুমাত্র ধর্ষিত হয়। এইটাও সত্যি না। এইটারও কোনো মানে ওরকম কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না যে এটা তারা শুধুমাত্র সব বয়সের ক্ষেত্রেই রেপের ঘটনাটা ঘটে বা ঘটতে পারে। পারফেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি আপনার কন্ট্রিবিউশনের জন্য। কারণ আমাদের দর্শক বহুত বেঙ্গলি এবং ইংলিশ স্পিকিং উইদিন আওয়ার কমিউনিটি। হ্যাঁ, তো আমরা স্পেসিফিকলি নতুন প্রজন্মকে টার্গেট করেছি। হাসনিন, তোমাকে একটু ইংরেজিতে যদি তুমি বলো, আর আমি অনুরোধ করবো শামীম আপা এবং ডক্টর সোহেল চৌধুরীকে যে আপনারা কাইন্ডলি যদি একটু বাংলায় আমার মানে বেঙ্গলি স্পিকিং দর্শকদের জন্য আপনাদের প্রশ্নগুলি জবাব দেন। অনেক ধন্যবাদ। আমরা মুভ অন হচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নতে, কারণ সময় চলে যাচ্ছে খুবই দ্রুত। হাসনিন, আমরা প্রয়োজন আছে কি স্ট্যাটিস্টিক দেখার? কারণ স্ট্যাটিস্টিক আমরা আলোচনা একটু করছিলাম যে অনেক সময় সেটা বলো। হ্যাঁ, তুমি কিছু বলতে। আমি জাস্ট একটু মেনশন করতে পারি, কারণ স্ট্যাটিস্টিক্স এর বিষয়টা আমি কিছু নাম্বার দেওয়ার আগে আমি ইংল্যান্ডের শুধু একটু বলবো, কিন্তু তার আগে জেনারেলি যেটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা এমনই একটা মানে
traumatic experience, and how people view the victims of rape in particular is so bad that people don't report. So There's because so they much don't stigma report, attached to it. they have, the Far too statistics many. are highly, how should I say, it's not a true reflection of No, what's happening in the no, world in terms of rape. totally agree. And some of the things that were mentioned earlier on by our other guests. Um, so in terms of, just to give a sense of how many there are. So in England and Wales, there are reported rape cases. There were 85,000 women and 12,000 men aged 16, between 16 and 59. So these are a number of cases. So 85,000 women and 12,000 men in England and Wales alone. But as I said, it's hugely underrepresented. People don't go and report because of the stigma attached. Yeah. Absolutely, and like you said, it's not a true representations. But anyway, still, it's been helpful to kind of see what kind of age group is reported, and in terms of charges, because তোমার যখন statistic হয় তখন in terms of charges, when it's reported, often reported crime is not even recorded in statistic. That's right. Reason being is due to case has been withdrawn. Lot of pressure on women, family pressure, etc. Psychological pressure, so it could be all sort of reason. Thank you so much. Just to move on. Just sorry, Hashi, just to mention there that these figures don't include children. No. So there's a huge number of children being raped that go unnoticed as well. And it takes years before that can come out. Most of recent news and Yeah, absolutely. Okay, আমার এবারের প্রশ্ন সোহেল চৌধুরী আপনার কাছে। আমি ইংরেজিতে প্রশ্ন করছি, আপনি বাংলায় জবাব দিবেন। We agreed that. Okay. Stigma are seen as an inevitable result of rape. Do you agree? অবশ্যই, হ্যাঁ। Okay, so let's have a discussion on that then. হ্যাঁ, বলুন আপনার মতামত, if you agree. অবশ্যই, মানে এটা আমরা সবাই জানি যে ধর্ষণ শব্দটি উচ্চারণ করতে আমরা নিশ্চয়ই যেভাবে বড় হয়েছি সমাজে, বিশেষ করে এই শব্দটি আমরা উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে এটা একটা যথার্থ শব্দ না, এটা সবার সামনে প্রকাশ্যে বলা সম্ভব না ইত্যাদি কারণে ধর্ষণের সাথে স্টিগমা অ্যাসোসিয়েটেড এইটার কিন্তু সুযোগ নেই ধর্ষকরা। এটা একটা মূল বিষয় যে সমস্ত ধর্ষকরা, যেমন ধরা যাক সম্প্রতি সিলেটে একটা ঘটনা ঘটেছে, আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি যে নোয়াখালীতে একটা ঘটনা ঘটেছে। যারা এই ধর্ষণের সাথে জড়িত তারা, আমরা দেখেছি যে কেউ কেউ এটা ভিডিও করছে। তারা যদি মনে করত যে এই মহিলা গিয়ে এটা আদালতে বিচার দিবে বা এটা কোর্টে যাবে, তাহলে কিন্তু তারা এটার সাথে যেত না। তারা জানে যে এর আগেও তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা জানে যে বেশিরভাগ মহিলা এই বিষয়টি গিয়ে পরে আর বলবে না। কেন বলবে না? কারণ সমাজ এমনভাবে তৈরি এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এমনভাবে বিষয়টা তৈরি করা হয়েছে যে এই ঘটনাটি ধর্ষণের ঘটনাটি ওই মেয়ের জন্য একটা ক্ষতিকারক বিষয়। এটা তার যতটা সম্ভব লুকিয়ে ফেলা উচিত, এটা প্রকাশ না করা উচিত। কোনো ক্ষেত্রে এটা পাওয়ারের কারণে, যে ধর্ষণ করছে তার পাওয়ারের কারণে এটা সম্মান এবং সবকিছু মিলিয়ে এই যে তৈরি করা হয়েছে স্টিগমার বিষয়টা, এই তৈরি করার সুবিধাটা ভোগ করছে ধর্ষকরা। সুতরাং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আপনাদের হয়তো মতামত ভিন্ন হতে পারে, সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটা থেকে কিন্তু আসলে ধর্ষণের ব্যাপারটাকে বের করে আনতে হবে। যে আমরা অবশ্যই প্রোটেক্ট করব যে যারা ধর্ষিত হচ্ছে, এবং যেহেতু সামাজিক অবস্থা এরকম, তাদের পরিচয় লুকানো এবং তারা যাতে সর্বতোভাবে তাদের সমস্ত গোপনীয়তা বজায় রেখে বিচার পেতে পারেন, সেটা আমরা চাইবো। কিন্তু আমরা এটা চাইবো যে যেন বেশিরভাগ মানুষজন এসে বলতে পারেন। একটু আগে যেটা ডক্টর হাসনিন যে পরিসংখ্যান দিলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটার পরিসংখ্যান হচ্ছে যে 100টি রেপের ঘটনার ক্ষেত্রে 95টি রেপের কোনো মানে অভিযোগ উত্থাপিত হয় না। মাত্র 5% অভিযোগ আসে
আদালত পর্যন্ত, এবং সব মিলিয়ে সেই 100টির মধ্যে সেই 5%-এর মধ্যে মাত্র 2 থেকে 3% শেষ পর্যন্ত গিয়ে শাস্তি হয়। তাহলে চিন্তা করে দেখুন বিষয়টা কত কম। এবং ধর্ষণের যে এই যে ভীতিটা ধর্ষকদের মধ্যে বা যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের মধ্যে আসছে না, এর কারণ হচ্ছে এই টোটাল নাম্বার অফ অভিযোগটা এত কম, মোট সংখ্যাটা এত কম, এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে শাস্তি পাওয়ার সংখ্যাটা খুবই কম। এটা বাড়াতে হলে প্রথমত হচ্ছে যে আমাদেরকে এইটার সাথে যে স্টিগমা জড়িত, কলঙ্ক জড়িত, কালিমা জড়িত, এইটার থেকে বের করে আনতে হবে, যাতে দর্শিতারা ফিল করেন যে আমরা যে মাত্র 5% পাচ্ছি অভিযোগ, এটা যেন বাড়াতে সক্ষম হয়। এটি হতে হবে আমাদের টার্গেট, যাতে এটা পরিবার থেকে সাপোর্ট পায়, রিপোর্ট করেন, পরিবার থেকে সাপোর্ট করে যে না না তোমার এতে কোনো কালিমা নেই, তোমার এতে কোনো কলঙ্ক নেই, যে এটার সাথে জড়িত যে ধর্ষক তার জন্য এটা কালিমা, সে এটা শাস্তি ভোগ করবে। এইভাবে এটা অবশ্যই এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এটা স্কুলের পড়ালেখার বই থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অন্যান্য যারা ইভেন আদালতের লোকজন যারা এটা মানে বিচারের মধ্যে সংযুক্ত, তাদেরকেও প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যারা রিপোর্ট করছেন সংবাদপত্রে, তাদেরকেও প্রশিক্ষণ দেওয়ার দরকার আছে। তাছাড়া পুরো সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এটার মধ্যে যে এটাকে যে কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করার যে প্রবণতা আছে, সেটা থেকে বের হয়ে আসা যাবে না। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট, সরি হাসিন, হ্যাঁ আপনি খুবই একটা, হ্যাঁ সময় এক সেকেন্ড, হ্যাঁ আপনি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় এখানে মেনশন করেছেন, যেটি যে ইমেজেস এবং ভিডিও শেয়ার করা হয়। আমরা সচরাচর বা আমি দেখি না এই দেশে এগুলি হয়, হ্যাঁ এইসব দেশে, আই এম নট শিওর আদার ওয়ার্ল্ড অফ দি কান্ট্রিজে কি হয়, বা বিশেষ করে বাংলাদেশে আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট এখানে রেজ করেছেন, যেটা এই জিনিসগুলি বারবার হচ্ছে, এবং ভিকটিম ধর্ষকরা তারা ভালোভাবেই জানেন যে এটার কোনো বিচার হবে না, ভিকটিম এটা নিয়ে বিচার চাইবে না, বিকজ ভিকটিমের লজ্জা হবে। আরেকটা বিষয় যেটা আমি চাচ্ছি আপনারা একটু এটা নিয়ে একটু আলোচনা যদি করেন, যে আরেকটা বিষয় যেটা হলো আইন, হ্যাঁ যে কারো কনসেন্ট ছাড়া কারো ইমেজেস এবং ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করা, এটাকে আইনসঙ্গত কিনা, এই বিষয়ে শামীমা আপনারা যদি একটু আলোচনা করেন। আমি এই বিষয়ে বলতে চাইছিলাম, ডক্টর সোহেল আহমেদ যেটা আপনি বললেন, আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, যে আমাদের সোসাইটিতে, বিশেষ করে আমি বাংলাদেশের উপরই কনসেন্ট্রেট করছি, সেখানে কলঙ্কের একটা ব্যাপার আছে। তবে বাংলাদেশের সোসাইটিতে ইদানিং একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, যেখানে মহিলারা অনেক বেশি সোচ্চার হচ্ছেন, তারা বেরিয়ে আসতে চাইছেন। বাংলাদেশে বর্তমানে আমি যেটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে যে ধর্ষণের বিচার চাইতে গেলে প্রথমত পুলিশের একটা অনীহা থাকে, প্রভাবশালীদের একটা প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার থাকে, বিশেষ করে এইসব বেয়াদব ছেলেপেলে যারা ইভটিজিং করে, পরবর্তীকালে তাদের শক্তি দেখাবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ধর্ষণ করে। তার থেকেও একটা বড় কথা হচ্ছে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা, যে কারণে অনেকেই শেষ পর্যন্ত আর মামলা লড়তে চান না। সেখানে দেখা গেছে যদি 100টা ভিকটিমের মধ্যে হয়তো 4 জন বিচার পেয়েছেন। এই যে একটা দীর্ঘসূত্রিতা আছে, যে কারণে এই বারবার যাওয়া, বারবার গিয়ে একই কথা বলা, অথবা স্বাভাবিকভাবেই যখন প্রকাশ্য আদালতে ভিকটিমদেরকে উঠতে হয় কাঠগড়াতে, তাদেরকে বিভিন্ন রকমের বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, সেই জায়গাটাকে আসলে বাংলাদেশে এখন দেখতে হবে। আমরা বাংলাদেশের কথাটা এই জন্য বারবার আনলাম, বিকজ এটা আমাদের এই সোসাইটিতে, মানে এখানে যারা আমরা অভিবাসী বাঙালি আছি এবং বাংলাদেশেও আমাদের তো একটা যোগাযোগ আছে, এবং বাংলাদেশের ঘটনাটা, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাটা নিয়েই আজকের আলোচনার সূত্রপাত, ধর্ষণ নিয়ে। তো বাংলাদেশের সালমা আলী বলছেন যে যদি এই দীর্ঘসূত্রিতাকে ছোট করা যায় এবং যদি ইন ক্যামেরা বিচার করা যায়, যেটা কিছু কিছু চালু হয়েছে, উনি কয়েকটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, যেগুলো করলে হয়তো বাংলাদেশে এই ধর্ষণের যে মহামারী দেখতে পাচ্ছি আমরা, সেইটা হয়তো সামাল দেওয়া সম্ভবপর হবে।
তার মধ্যে একটা হচ্ছে দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে আনা, তারপরে ধর্ষণের বাংলাদেশে 2000 সালে যে ধর্ষণ আইনের যে সংস্কার হয়েছে সে অনুসারে ধর্ষণকারীকে জরিমানা করা হয়। সালমা আলী এবং তার মতো যারা আইনজ্ঞ, যারা মহিলাদের ধর্ষণের ভিকটিমদেরকে নিয়ে কাজ করছেন, তারা বলছেন এই জরিমানার অর্থটা সরকারের ঘরে না গিয়ে সেটা যেন ধর্ষিতাকে দেওয়া হয়, কেননা একজন যখন ধর্ষণের শিকার হন তার একটা প্রচন্ড ট্রমা থাকে। আমরা ওটাতে পরে পরবর্তীতে একটু আলোচনা করব শামীমা। হ্যাঁ, হোল্ড অন টু ইট। হ্যাঁ, আমাদের স্পেসিফিক কিছু প্রশ্ন আছে একটু ট্রমা নিয়ে, যে সাইকোলজিক্যাল ট্রমা গুলি হয় ওগুলি নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে। অবভিয়াসলি এটা এমন একটা ইন্টেন্স ইস্যু, এত ডিপ একটা ইস্যু, আমাদের আলোচনা এটা ওভারল্যাপ হবে, প্রত্যেকটা প্রশ্নে প্রত্যেকটা আলোচনায় এটা ওভারল্যাপ হবে, অসুবিধা নেই, আমরা ক্যারি অন করবো। হ্যাঁ হাসনিন, তোমার কাছে নেক্সট প্রশ্ন, তারপরে শামীমা। হ্যাঁ, হোয়াট আর দি ইফেক্টস এন্ড ইম্প্যাক্টস হ্যাভ অন রেপ ভিকটিমস? শামীমা একটু মেনশন করেছেন, সোহেল চৌধুরী করেছেন, তুমিও করেছো। জাস্ট ব্রিফলি, কারণ আমরা উই রানিং আউট অফ টাইম এন্ড আমাদের অনেক কিছু, আমরা উই নিড টু টক অ্যাবাউট ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম, কারণ ল ইজ এ very important factor in rape crime. So quickly, to me. Okay, so I mean, as you said, it's a huge topic. So some of the key things. So obviously, we all recognize that it's a hugely traumatic experience, and the impact is also really really big, and it really differs people to people depending on the situation. But there are three main areas, and they're physical, psychological, and sociological impact on each of the victims. Shameem mentioned some of them already. So, for example, physical impact, there's the gynecological, there's the pregnancy, there's the sexually transmitted diseases. Psychological would include things like immediate effect, anxiety, post-traumatic stress disorder, depression, self-blame, self-harm. It can lead to even suicide. There's psychological impact on men and women both. And there's the sociological impact and the mistreatment of women. So the secondary victimization, victim blaming, victims are always blamed. From social, we have some question about victim blaming. ওগুলি শামীমার question, this is what Shameem. So let's go back to Shameem. Hasneen, do you have anything else? You've clearly stated the impact গুলি. হ্যাঁ, is there anything else anybody wants to add on this, or shall we move on to next question? নেক্সট শামীমা। হ্যাঁ শামীমা, আপনি কিছু টাচ করেছেন, আমরা সবাই, আপনারা সবাই, মানে যেহেতু এই বিষয়টা এমন সেন্সিটিভ, এটা জাস্ট ওভারল্যাপিং। হ্যাঁ, সো শামীমার প্রশ্ন যেটা ছিল, হোয়াট ইজ ভিকটিম ব্লেমিং, আপনারা ব্রিফলি মেনশন করেছেন, এন্ড হোয়াট আর সাম এক্সাম্পলস অফ ভিকটিম ব্লেমিং। সো শামীমা, আপনি অলরেডি কিছু বলেছেন, এবং আপনি বাকিটুকু বাংলায় আমার মানে যে অডিয়েন্স ওই ব্লেমিং এর যে ব্যাপারটার কথা জিজ্ঞেস করছো, সেটা কিন্তু অলরেডি মিথ এই প্রসঙ্গে হাসনিন অলরেডি বলে দিয়েছে। সেটা তো আমরা সবাই জানি মোটামুটি, আমাদের অন্তত আমাদের ইয়েতে যেটা বলে, আমাদের সমাজে যেটা বলে, তোমার পোশাক ভালো না, আটশাট পোশাক পরে তুমি বেরিয়েছো, তুমি নির্লজ্জের মতো রাস্তা দিয়ে হাঁটো, তুমি রাত্রিবেলা বাইরে গিয়েছো, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেটা তো আর সবচেয়ে বড় কথা নয়, কেননা আমরা তো এটাও দেখেছি যে বোরখার মধ্যে আবৃত থেকেও মেয়েরা ভিকটিম ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আমরা যেমন সোনাগাজীতে দেখেছি, মেয়েটিকে পুড়িয়েই মেরে ফেলে দিয়েছে, তাকে শারীরিকভাবে অ্যাসল্ট করেছে, তাকে ধর্ষণ করতে গিয়েছে একটা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। তো আমরা কুমিল্লার একটা কেসে দেখেছি, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া, গত বছরে ঘটে যাওয়া কেসে আমরা দেখেছি সোহাগী জাহান তনু, তাকে, সে তো হিজাবই পড়তো, তবু তো তাকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে। সুতরাং পোশাকটা কোনো ব্যাপার না, যেটা ডক্টর সোহাইল চৌধুরী বলে গেছে, যে আমাদের মাইন্ড সেট আপটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমাদের সমাজে, এবং সবচেয়ে বড় কথা ঘরের।
শিক্ষাটা শুরু হয় ঘর থেকে, এবং ঘরের শিক্ষাটাই সমাজে আস্তে আস্তে বিস্তার করবে। আমার মনে হয় ওইখানটাতে আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে। আমরা ঘরের সংসারে যা দেখি বাংলাদেশে, আমাদের আমাদের সমাজে, সেখানে মেয়েকে কিন্তু ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় নম্র হও, ভদ্র হও, ভালো আচরণ করো, সবার সঙ্গে ভাগ করে চলতে শেখো, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকে, একটা ছেলেকে কিন্তু তা শেখানো হয় না। শেখানো হয় কি, যে সবাইকে মা বোন হিসেবে দেখবে, সবাইকে শ্রদ্ধা করবে। এটা কিন্তু হয় না বাংলাদেশে। বাংলাদেশের সোসাইটিতে এই জিনিসটা খুব অভাব, এবং এইটা এখন ইন্ট্রোডিউস করার ভাববার সময় এসছে। আর একটা ব্যাপারে আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমি 1 মিনিট সময় তোমাদের থেকে নিয়ে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের না, এটা ধর্ম। এটা আপনার প্রশ্ন, আপনি যতটুকু সময় নেন। না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা আমরা একটু দরকার। আমি আলোচনায় এসেছি। আমি হাসনিন এবং ডক্টর চৌধুরী দুজনকে বলছি যে এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনাদের মতামত আমিও শুনতে চাই। সেটা হচ্ছে, আমি মনে করি আমাদের কিছু আম, কিছু মৌলবী মৌলানা আছেন যারা সারা দেশ দাপিয়ে বেড়ান এবং এমন সব ফতোয়া দেন, এমন সব ধর্মীয় ওয়াজ করেন যেখানে তারা বলেন যে মেয়েরা হচ্ছে কলঙ্ক, তারা বলেন মেয়েদের কোনো আত্মা নেই, তারা বলছেন মেয়ে হওয়া মানে বাড়ির কলঙ্ক, মেয়েরা বাড়িতে থাকবে, তাদের ক্লাস 3 অব্দি পড়ার বেশি তাদের পড়ার দরকার নেই, ইত্যাদি। এই যে কথাগুলো বলছেন, এরও কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট আমাদের সমাজে পড়ে, বিশেষ করে অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত এবং তরুণ সমাজের উপরে। এবং এটা আমরা কিন্তু প্রায় দেখতে পাই। তাদের মাথায় এটা এসে যায় যে একটা মেয়েকে, যাকে আমরা অনেকগুলো শামীম আপার বোধহয় একটু স্লাইড টেকনিক্যাল। হ্যাঁ, শামীম না, আপা। ঠিক আছে। ছেলেটি প্রেম নিবেদন করেছে, মেয়েটি তাতে রাজি হয়নি, তাকে নিয়ে গিয়ে তারা গণধর্ষণ করেছে। কাজে এই জিনিসগুলোকে আমাদের এখন নজর দেওয়ার এবং এটাকে অ্যাড্রেস করার আমাদের আসলে সময় এসছে। কারণ এগুলো সব একসঙ্গে, এর একটা ইম্প্যাক্ট সমাজের ওপরে পড়ে, আমাদের ছেলে মেয়েদের ওপরে পড়ে, চিন্তার ওপরে পড়ে, অ্যাকশনের উপরে পড়ে, কাজের উপরে পড়ে। আমি শামীম আপা, তাই এই গণধর্ষণের ইম্প্যাক্টটা কি? গণধর্ষণ, আচ্ছা তোমাকে থামিয়ে দিয়েছি। না না, আমার না, এইটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি অনেকগুলি ভালো ভালো পয়েন্ট বলেছেন, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এন্ড ইউ মেনশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যেটা গণধর্ষণ, আর যেটা রিসেন্ট টাইমে আমরা বাংলাদেশে ফার্স্ট ফিউ ইয়ার্স অনেক শুনছি। এবং আমি কোথায় পড়ছিলাম যে মান্থ নো উইদিন লাস্ট ফিউ মান্থস 23 কেসেস, 23টা কেসেস গণধর্ষণ। এন্ড আই ওয়াজ আটারলি ডেভাস্টেটেড। এই জন্য আমি একটু আপনার থেকে জানতে চাচ্ছি যে এটার ইম্প্যাক্ট, এই আমি যদি শুনে এত এটা ডেভাস্টেটেড হতে পারি, যা ভিকটিম এবং তার পরিবারের উপর দিয়ে কি যায়। ভিকটিমের ওপরে যে কি বিশাল রকমের ইম্প্যাক্ট হয় সেটা তো বলাই বাহুল্য। মানে তার শারীরিক, যে কথাটা হাসনিন বলে গেছে, যে তার মানসিক ট্রমা হয়, শারীরিক ট্রমা হয়, তার নানান ধরনের অসুবিধা, চিকিৎসার দরকার হতে পারে। তার থেকেও সমপরিমাণে তার কিন্তু মানসিক ট্রমা যেটা হয়, অর্থাৎ তাকে সমাজের কাছে প্রতিনিয়ত ছোট হতে হয়, খাটো হতে হয়, মানুষ তার উপরে আঙুল তোলে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা আত্মহত্যা করে, অথবা সেই এলাকা ছেড়ে তাদেরকে চলে যেতে হয়, তাদের একটা পুনর্বাসন করার একটা ব্যাপার থাকে। এই বিষয়টা আমাদের সমাজে এখনো অত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হচ্ছে না, কিন্তু এটা আমাদের আলোচনা করতে হবে। এবং এবং তাদের স্বামী আপা, তাদের ফিউচার প্রেগন্যান্সি, এটা হ্যাঁ, সম্ভাবনা, হ্যাঁ, এটাও ইম্প্যাক্ট হতে পারে। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। একটা 12 বছরের মেয়ে হয়তো ধর্ষণের শিকার হয়ে হয়ে গেল, এটা তো একটা বায়োলজিক্যাল প্রসেস না, তখন তার কি হবে? আর সে যদি রেপড হয় বাই হুম, বিগ গ্রুপ অফ গ্যাং, একটা 12 বছরের মেয়ে, ইউ ক্যান ইমাজিন হ্যাঁ, কয়েকজন পুরুষ, একটু একটু হুম, বয়স্ক বা whatever the age, 30 plus 20 এক্স্যাক্টলি। plus, আমরা তার বাংলাদেশে শরীরের উপর, তার ফিজিক্যালি, মানে সে কতটুকু নিতে পারছে এবং এক্স্যাক্টলি কতটুকু তার ড্যামেজ হতে পারে, যে এই যে এক্স্যাক্টলি আশেপাশে যে ছোটখাটো অর্গানগুলি মেয়েদের, এক্স্যাক্টলি। আমি মহিলাদের। যদি এখানে একটু যোগ করি যে আপা, আপনি কি কিছু, সরি, না না আর কিছু বলতে চাচ্ছেন? না, আমি শুধু ডক্টর ডক্টর চৌধুরী, আপনাকে আমি সময় দিচ্ছি, আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই গণরেপের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে পূর্ণিমা। পূর্ণিমার কথা মনে আছে? হুম,
এটা একটা পরিবারের উপর, একটা মায়ের উপর, একটা সন্তানের উপর কি পরিমাণ ডিভাস্টেশন তৈরি করতে পারে, সেটা হয়তো আমরা যারা এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাইনি তারা কখনো কল্পনাও করতে পারবো না। এবং বাংলাদেশে এটা কিন্তু অনেক পরিমাণে হচ্ছে। অনেক ধন্যবাদ শামীমা। হ্যাঁ, ডক্টর চৌধুরী আপনি অ্যাড করতে আমি চাচ্ছেন? আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে গণধর্ষণের যে বিষয়টি, সেটা কিন্তু আরো অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত। এটার মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব আছে, এবং এটা অন্যান্য, ধরা যাক যে কাউকে বাস্তুহারা করা হবে, কারো জায়গা দখল করা হবে, অন্য কোনো আগের কোনো কারণে তার প্রতি অন্য রকমের শত্রুতা আছে, সেই সমস্ত কারণে গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। এবং মোট যে ধর্ষণের সংখ্যা আমরা জানি, যে সেই তুলনায় গণধর্ষণের ঘটনাটা মাত্র 5 থেকে 10%। আমরা এত যে সংখ্যা দেখছি পত্রপত্রিকায় গণধর্ষণের, তার মানে হচ্ছে যে মোট আরো অসংখ্য ধর্ষণ যেগুলো পারিবারিক পর্যায়ে ঘটছে, সেগুলো কিন্তু রিপোর্টেড হচ্ছে না। তো গণধর্ষণের সাথে আসলে যে এলাকার যে আইন শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতিটা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার যে বিষয়টি, সেটা সরাসরি ভাবে জড়িত। সুতরাং এইগুলো বন্ধ করতে হলে রাজনৈতিক প্রভাবটাকে আগে খেয়াল করে দেখতে হবে, এবং সেই জায়গাতে সুস্থতা প্রয়োজন। ধন্যবাদ। একদম। হাসনিন কি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছো? আমি just একটু অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম, শামীমা আপা যে বলছিলেন পরিবারের রোলের কথা, আমি আরেকটু শুধু অ্যাড করতে চাই ওটার সাথে, যে আসলে আমাদের পুরা সোসাইটির, I totally agree with শামীমা আপা যে it begins at home. আমাদের সব লার্নিং, আমাদের সবকিছু শুরু হয় পরিবার থেকে, তারপরে তো স্কুল, আমাদের সমাজ। there is a huge কি বলবো, যে moral campus আমাদের সব সমাজে, বিশেষ করে বাংলাদেশে আরো বেশি করে ওইটা তৈরি করা দরকার। স্কুলের একটা বিরাট রোল রয়েছে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, মানে হোল সিস্টেম অ্যাপ্রোচ ইজ ইম্পর্টেন্ট। গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে, এই যে ডক্টর চৌধুরী বললেন পলিটিক্যাল সাইডটা, সো আইন ব্যবস্থা থেকে সবার সুশিক্ষার দরকার, সব বয়সের লোকজনের, এবং হোল সিস্টেম একসাথে কাজ করতে হবে প্রত্যেকটা স্টেপে, যাতে সবার কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং। মরালি যদি আমরা ফিল না করি যে এটা রং, আমাদের যদি নৈতিক দায়িত্ব না থাকে, আমরা যদি এই ধরনের একটা সিচুয়েশন দেখে ভিডিও করে ভিডিওটাকে আমরা আপলোড করে পাঠিয়ে দিতে পারি, সেটা মানে মনুষ্যত্ব বোধটা আমাদের কোথায়? There is a lot of questions, and also we are not even thinking about the consequences, legal consequences. We are not aware of it because এটার কোনো কার্যকারিতা নেই। হ্যাঁ, যে জানি যে আমাকে কি কোয়েশ্চেন এটা নিয়ে করবেন, আমি ইজিলি পার পেয়ে যাব। There will be no case for defamation, there will be no for consent issue. এবং ফ্যামিলি, শামীমা যেটা একটু আগে বলছিলেন সোহেল চৌধুরী, যে ফ্যামিলি গিয়ে কখনো আসবে না এটা নিয়ে কমপ্লেন করতে, সো তারা ইজি আউট পাচ্ছে। And there is no consequences of such reaction of action. মানে যে দৃষ্টান্তমূলক বিচার, এগুলো আসতে হবে, কিন্তু I am talking about much more fundamental things in our society. Absolutely. Following next question, এটা তোমার কাছে আসছি। তারপরের প্রশ্ন ডক্টর সোহেল চৌধুরীর কাছে, এটি আপনার সকলেই কভার করে নিচ্ছেন, তাও আমি কুইকলি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে স্টিগমা হ্যাভ শোন টু বি হার্মফুল টু এ রেপ সার্ভাইভার রিকভারি ফ্রম ট্রমা। আপনারা এগেইন এন্ড এগেইন সবাই এটা নিয়ে মেনশন করেছেন। আপনি যদি, এটা আপনার প্রশ্ন, আপনি যদি এটাতে আরো কিছু অ্যাড করতে চান, বা ইফ ইউ হ্যাভ, যদি আপনি প্রশ্নটা আরেকটু বলেন। ঠিক আছে। স্টিগমা হ্যাভ শোন টু বি হার্মফুল টু এ রেপ সার্ভাইভার রিকভারি ফ্রম ট্রমা। সো যেটা একটু আগে শামীমা বলছিলেন যে স্টিগমা এতই হার্মফুল, স্টিগমাটা এতই কন্ট্রোল করছে মানুষকে যে এটা মানে রিকভারিতে তাদের এতই হার্মফুল হচ্ছে, নাকি হাসনিন? বাংলায় এটা যদি ট্রান্সলেট করে। অবশ্যই শামীমা আপা যেটা আগে বলেছেন, যে আমরা যে নৈতিক মূল্যবোধগুলো পাচ্ছি, এবং শামীমা আপা যেটা বলছিলেন যে গ্রামের যে লোকটা ওয়াচ করছে, অবশ্যই যে ধর্মীয় যে মূল্যবোধগুলো আছে সেইগুলোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু জানি যে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে এই জায়গায় একজন জড়িত আছে, ধর্ষক এবং ধর্ষিতা দুজনের ভূমিকা যে আলাদা, এবং ধর্ষিতার
যে এখানে কোনো মানে সরাসরি সে যে এটার মধ্যে জড়িত না, এটা যে একটি তার উপরে এই 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 ধর্ষণের বিষয়টি ঘটেছে এবং তাকে এখান থেকে বিযুক্ত করে যে দেখাটা, সেটা কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনায় বা আমাদের সামাজিক চিন্তা ভাবনায় কিন্তু এটি নেই এবং আমাদের মূল্যবোধের মধ্যেও নেই। আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করি, বেভিচার বা জেনা, এইগুলোতে কিন্তু ধর্ষণকে আলাদা করে দেখা হয় না। এই কারণে আমাদের, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, এই কারণে জি, আমাদেরকে এই কারণে এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে স্বাভাবিকভাবেই সে যখন এই পরে যখন ইয়ে বাঁচতে চায় বা পরে যখন সে এটাকে নিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তখন তার মধ্যে নানা রকম অসুবিধা দেখা যায়। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা যে কোনো ফিল্মে দেখতে পেতাম যে যেই নায়িকাটি ধর্ষিতা হবে তাকে অবশ্যই শেষ দৃশ্যের আগে মৃত্যুবরণ করতে হবে বা মেরে ফেলতে হবে, মানে তার আর বেঁচে থাকার কোনো ইয়ে নেই। ধর্ষিতার অপবাদ নিয়ে বেঁচে থাকাটা কোনো সামাজিক কোনো স্বীকৃতি ছিল না। তাকে স্থান তাকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে, তাকে নতুন দেশে চলে যেতে হবে। এই সুতরাং এটা খুবই একটি কঠিন বিষয় এবং আমরা যতদিন পর্যন্ত না ধর্ষণ শব্দ থেকে এই কালিমাটুকু ধর্ষিতার উপর থেকে সরাতে পারবো, ততদিন পর্যন্ত তাদের জন্য এটা কোনো একটা সুখকর মানে সহজে তারা যাতে আবার ফিরে আসতে পারবে স্বাভাবিক জীবনে, সেটা ঘটবে না। আচ্ছা, আমি আপনাদের থেকে 2 সেকেন্ড নিচ্ছি। অনেকগুলি কমেন্ট আসছে ফেসবুকে। একটা কমেন্ট আমি পড়ছি। সৈকত দৃষ্টি ভাই, সৈকত দৃষ্টি কানাডায় থাকেন, আপনি ভালো করে চিনেন, একসময় লন্ডনে থাকতেন। আপনি তার পরিচয় ভালো দিতে পারবেন। উনি একটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আপনারা আলোচনা করেছেন, রেজ করেছেন, উনি বলেছেন ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন হাসি। তারপরে উনি বলেছেন যে ধর্ষণ রোধ করার একমাত্রিক কোনো সমাধান নেই, আইন সংশোধন করে কেবল দণ্ড কঠিনতর করলেই হবে না। এই সমস্যাটিকে মূলত আইনগত, বিচার বিভাগীয়, সামাজিক, এই 3 দিক দিয়ে আমার মনে হয় এই বিষয়টি আপনারা আলাপ করেছেন। হ্যাঁ, সরি, ইটস কোয়াইট লং মেসেজ। হ্যাঁ, প্রথমত উনি বলেছেন, দ্যাটস কোয়াইট লং, শুড আই রিড ইট পুরোটা পড়বো? পড়া যেতে পারে, আচ্ছা, অসুবিধা নেই। আপনার হ্যাঁ, সময়। একটু একটাই সময় রান আউট করছে, আমি কুইকলি যেহেতু। হ্যাঁ, সো প্রথমত বলেছেন আইনগত, বিচার বিভাগীয়, সামাজিক, এই 3 দিক দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমান প্রচলিত আইনে বড় রকমের ফাঁক ত্রুটি রয়ে গেছে। প্রথমত, এক আইনে বলা হয়েছে 18 বছরের কম বয়সী প্রত্যেক শিশু, আবার যৌন অপরাধ আইনে যৌন ক্রিয়াতে সম্মতির জন্য 16 বছরের করে নির্ধারণ। এটি আমিও কোথাও পড়েছিলাম, আমার মনে হয় কার সাথে কালকে আলোচনা। অনেক অনেক ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি পয়েন্ট সৈকত ভাই আপনি তুলে ধরেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। এটি পরস্পর বিরোধী উনি বলছেন। তারপর আবার বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে বা প্রতিশ্রুতি ছাড়াই সম্মতিক্রমে যৌন সম্পর্কে স্থাপনের পর বিয়ে না করলে ধর্ষণের যে অভিযোগ আনা হয় সেটি ঠিক নয়, সেটি হতে হবে প্রতারণা। সো বেসিকলি বাংলাদেশ আইনের যে ক্লোজগুলি সেটা নিয়ে বলছেন। দ্বিতীয়ত তিনি বলছেন বিচার বিভাগ সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট আইনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, ন্যায় বিচারের শাস্তি হতে হবে দৃষ্টান্তমূলক। আমরা সম্পূর্ণ একমত, আপনারাও নিশ্চয়ই একমত। তৃতীয়ত পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীর সমান অধিকার, নারীর সমান, আরেকটা কমেন্ট আসছে আর স্লাইড আপ। হ্যাঁ, সামাজিকভাবে নারীর সমান অধিকার এবং নারী ও পুরুষের সম্মতি গুরুত্ব দিয়ে রচনা বয়স উপযোগী পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত। ভেরি গুড পয়েন্ট সৈকত ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি অনুষ্ঠান শেষে প্রশ্নগুলি পড়বো, আমি আমার গেস্টদের সাথে প্রশ্নগুলি ডিসকাস করব এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের রিপ্লাই দিতে। এখন সময় একটু রান আউট হয়ে যাচ্ছে, আমি চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় মানে আরেকটি প্রশ্নে। হাসনিন, তোমার কাছে, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, যেটাতে আমাদের অবশ্যই মানে বিষয় না ঠিক, পার্ট অফ দি ডিসকাশন দ্বারা। সরি, sorry, আমি ওই যে I'm going back and forth. হ্যাঁ, হাসনিন, তোমার কাছে, had there been
decline in prosecution of rape cases is a very core of our discussion today. So তুমি তোমার Thank you, Hashi, তোমার এই findings প্রশ্নের জন্য। আমার মনে হয় across the world there has been a reduction, so I can talk about in England? terms of England and Wales. There has been a record low a number of prosecutions in terms of rape since the record began in 2009. So in 2019-20, there were only 1,439 suspects in cases where a rape had been alleged. So there is I mean, in this country, there is a lot of discussion at the moment about the record low rate of conviction. And so there is as I said, there is a 5-year blueprint to reduce that gap. So there's a lot of work happening. So it's actually a very serious issue and not to be taken lightly. And you can see from Shameem and what Dr. Choudhury have been saying about what's happening in Bangladesh as well. As well, and in United States, every country you can think of, and often in the news you can see how people are getting away, and it's mostly because of there's a lot of barriers for not only the stigma and how they're, when they raise their voice, how they are treated, but all the barriers that Shameem in particular mentioned in terms of getting every country has their own barriers. People living in remote area, people don't have access to services, access to doctor, access to support system, supporting organization. Just to support your point, Hasneen, thank you for that. আমি একটা ফাইন্ডিং তোমার সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি এবং দর্শকদের সাথে। একটি রিপোর্ট এই বছর জুলাই মাসে পাবলিশড হয় ভিকটিমস কমিশনার Dame Vera Baird. I'm not sure that I've correctly pronounced her surname, but it's Baird. And on her report is published in July mid, about 14th I think, and there was a headline everywhere. I can still remember. এবং এটা আমি খুঁজছিলাম যে I know I've heard it, but I have to get it. So including Independent, BBC News, Metro, you name any of the newspaper, it was a heading called "Rape is being decriminalized due to a catastrophic decline in prosecution." It's very sad. আমি এটা যখনই পড়ি I get emotional. Okay, so she warned government and she wanted government action as a shocking 3% of rape complaints result in a charge. Okay, so only 3% were charged, considering eto rape cases. And despite a rise in attacks. So what she's trying to say, attacks is rising. It's not that attack is not rising, so why 3% cases has been charged? And the shocking decline in conviction shows rape is essentially being decriminalized. So this was, like I said, heading, and she then warned, and she said, the catastrophic decline in a rape prosecution is allowing persistent predatory মানে যে শিকারী যে শিকার করছে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলি করছে sex offenders to continue attacking women. So because আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না এবং this person this is allowing them to offending again and again, এবং এটা বাংলাদেশের কেসে হোক পৃথিবীর যে কোনো দেশে there are other countries in this world much higher rate than England and Bangladesh after rape cases. And then she goes on to say then she add that the Crown Prosecution Service was doing nothing to address the problem. So she said that very firmly, actually. And then she wrote that in a quotation, "We are failing to give justice to thousands of complaints." And she said, she goes on to
say in quotation, in some cases we are enabling persistent predatory sex offenders to go to reoffend in the knowledge that they are highly unlikely to be held to account, যেটা আপনারা আগে ডিসকাস করলেন বাংলাদেশের কেসে বলুন ইংল্যান্ডে, যে তারা যখন ফ্রি হারতে পারে, they're not being charged, they're not being cautioned, তাদেরকে কোনো ধরনের ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে না, কোয়েশ্চন করা হচ্ছে না, সুতরাং তারা তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে না, সুতরাং তারা বারবার এটা করছে এবং তারা জানে তারা করতে পারবে এবং তাদের জন্য এটা রাইট। হ্যাঁ, এখন মানুষ যদি ভুল করে এবং ভুলের জন্য তাকে বলা হয় না যে এটা rapist is sole responsible, 100% responsible, there is no if and but, full stop, so they have to take some kind of she then says this is likely to mean we are creating more victims as a result of our failure to act, so therefore criminalরা যাচ্ছে, they're carrying with their activities এবং আমরা আরো victim create হচ্ছে সোসাইটিতে, so more victim as a result এটা আইনগত ভাবে হোক সামাজিক ভাবে হোক is a distraction for the community as a whole. So her report, Ms. Baird's report, said that number of cases had fallen by more than half from 3,671 in the year ending March 2017 to March 2019. So it was 3,671 cases, and now until March 2019, 1,758 cases. As you can imagine, almost two-thirds, one-third, less than 50, more than 50%. So এখন যদি সিচুয়েশনটা এই হয়, আপনাদের হাসনিন তুমি if said very important points, but after this report from Victims Commissioner yearly published report, এটার পরে আপনারা কি বলবেন যে criminal justice system everywhere in the world is happening, আমরা whether we know this statistic or not, do we agree? এটা বাংলাদেশ বলেন লন্ডন বলেন, rape, it doesn't matter which part of the corner is happening, is a serious crime and we need to treat it this as a serious crime. Everybody, every individual, সমাজ, society, the legal organization, আপনার women organization, feminist organization, so that they can have their movement organized rather than here and there, bits and bob, একটু র্যালি করলাম একটু এটা, so this movement needs to be organized. There needs to be a well coordinated whole system approach. Absolutely. Because So it's not just at how shall I say, it's not it's at family level, at community level, it needs to go to another system, level. our legal system, our government system. How whole earlier on we talked about people being backed up. So if you are very powerful, then you can get away with anything. So there needs to be a whole system change in order to support, understand first of all what rape is and why this happens, and to eliminate that kind of behavior and action. Absolutely. So everybody needs to come together, work together, support each other. More importantly, law in this country, there is a clear definition, but if there are in other country, in particularly Bangladesh, যেটা ভাই সৈকত ভাই একটু আগে clear করলেন, in terms of ages, there is a different definition. So obviously, the movement should be towards changing law, more clauses included here and there. If there is no law, how can you fight? How can you even think about যে okay, আমি report করবো এবং where is gonna go? তাই না? Law and the implementation of laws. And then implementation, law এর প্রয়োগ, আইনের প্রয়োগ, তাই না? So হ্যাঁ, okay, anything else এই প্রশ্নতে শামীমা, সোহেল চৌধুরী আপনারা কিছু এড করতে চান? and হাসনিন তুমি যদি কিছু আবার মনে হয়। সোহেল চৌধুরী আপনি বলুন। বাংলাদেশের কথা, আচ্ছা, বাংলাদেশের কথা যদি বলেন তাহলে মনে করেন যে বাংলাদেশে 17 থেকে 18 কোটি লোকের জন্য যে বিচার ব্যবস্থা আছে সেখানে হয়তো 1700 জন বিচারক আছেন এই বিচার করার জন্য, যেটা যথেষ্ট নয়। বিচারকের সংখ্যা 5000 করতে হবে।
আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশের লোকজন যে বা যা শিক্ষিত লোকজন তারা যে এইসব জানে না, যে পশ্চিমা দেশগুলোতে বা আমাদের ইউএন অর্গানাইজেশনে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এগুলি যে জানেন না তা নয়, কিন্তু কিন্তু ঘটনা হচ্ছে বাংলাদেশে যখন আইনগুলো করা হয় তখন রাজনৈতিক দলগুলোর যে প্রভাব থাকে এবং তাদের যে একটা চেষ্টা থাকে ভোট ব্যাংকগুলোকে সন্তুষ্ট করার, অর্থাৎ যে সেখানে কিছু গ্রুপ আছে যে এই গ্রুপগুলো হচ্ছে গিয়ে ধর্মীয় গোষ্ঠী বা অন্যান্য যে সমস্ত তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তারা অবশ্যই অবজেক্টিভ থাকেন না। কিন্তু তারা যদি বিচারের একটা কমিশন তৈরি করেন যে আমরা যদি এই জিনিসগুলো সমাধান করবো এবং সেই কমিশন যদি একাডেমিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আইনগুলো তৈরি করে এবং সেইভাবে শাস্তিগুলো নির্ধারণ করে, তাহলে কিন্তু আমরা একেবারেই আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডের আইন কানুন পাবো। আইন কানুন পাওয়ার পরেও কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে সামাজিক ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হচ্ছে আপনি 100 জনের মধ্যে কিন্তু 95 জন কিন্তু রিপোর্টই করছে না, যেটা আপনার ঘরে ঘটছে, আসছে মাত্র 5%। সেই 5%-এর মধ্যে কিন্তু আপনি তার মধ্যে গিয়ে কিন্তু আপনি বিচার দিচ্ছেন, মানে বিচার শাস্তি হচ্ছে 2% বা 3%। সুতরাং প্রথমে হচ্ছে যাচ্ছেই না, যাওয়াটাকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা এটার সাথে তার কোনো স্টিগমা অ্যাসোসিয়েটেড না হয়। স্কুলগুলো সাহায্য করবে, পরিবার সাহায্য করবে, তারা যেন বিচারের জন্য যায় যে কোনো ঘটনা ঘটে। এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওকে, You can continue. Sorry, I just interrupted. Sorry, I thought you finished. I just interrupted. আমি কি খুব দ্রুত আমি কি খুব দ্রুত না অবশ্যই ডক্টর চৌধুরীকে এবং হাসনিনের সঙ্গে অ্যাড করতে চাই, বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আসি। ডক্টর চৌধুরী একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, খুব অল্প করে বলেছেন কিন্তু কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অনেক সময় তাদেরকে তাদেরকে অ্যাপিস করা হয়, তাদেরকে তুষ্ট করা হয়। যেমন আমরা দেখেছি আল্লামা শফি, যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন, তিনি বলতেন যে মহিলারা হলো তেঁতুল, যার জন্য তার নাম হয়েছিল তেঁতুল হুজুর, মহিলাদের দেখলে মুখে লালা আসবেই। কাজে এই ধরনের ব্যাপারটাকে কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারটাকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। আমি অ্যাডভোকেট সালমা আলীর একটা বক্তব্য দিয়ে আজকের আমার বক্তব্য আমি শেষ করব। সালমা আলী বলছেন যে ধর্ষণ মামলায় শেষ পর্যন্ত 3 থেকে 4% সাজা হয়। যারা আসে শেষ পর্যন্ত, যারা যায় এবং মামলা করে, তার মধ্যে থেকেও মাত্র 3 থেকে 4% সাজা হয়। আর প্রতিটা ক্ষেত্রে মহিলা বা কিশোরী যে ধর্ষিত হয় তাকে প্রমাণ করতে হয় যে সে ধর্ষিত হয়েছে। সালমা আলী বলছেন যে তা কেন, তারা চান যে আসামি প্রমাণ করুক যে সে ধর্ষণ করে নাই, এবং রেপ কেসে এটাই হওয়া উচিত। আর যিনি ধর্ষিত হবেন তার জন্য অবশ্যই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাটা থাকা দরকার। আমি এটাই অ্যাড করতে চেয়েছি আজকের আলোচনায়। অনেক ধন্যবাদ শামীমা। আপনার প্রশ্ন আছে, আপনি কি চলে যাচ্ছেন? না, আমি বুঝতে পারছি তো সময় শেষ হয়ে আসছে। You'll get opportunities. আমি সবাইকে বলেছি যে আমাদের ওভাররান এটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, কারণ এত কিছু কভার করতে হবে। And I'll be grateful to London Bangla if they allow us to kind of finish it off, so that আমরা আমাদের আলোচনার যে মেসেজটা আমাদের দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারে। শিওর। শামীমা, আপনার নেক্সট প্রশ্ন। ওকে। Are women treated more harshly by the criminal justice system than men? And this is particularly the case with the rape trial. And also rape victim facing humility question about clothing. আপনি already mention করে ফেলেছেন, cover করেছেন sexual history during trial. So ঠিক আছে, কাপড়ের কথা আপনি mention করেছেন, and he said we can carry on. So আপনারা you can take your time. Thank you so much সবাই। আমার অতিথির পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে। হ্যাঁ শামীমা, অনেক লম্বা প্রশ্ন, আপনাকে আবার বলছি। আমরা ছোট করেই আজকের আলোচনায় আলোচনা করব, কেননা ব্যাপারটা এত বিশাল যে আমরা সারা রাত ধরে আলোচনা করলেও হয়তো শেষ পর্যন্ত সবকিছু বলে উঠতে পারবো না। তুমি জিজ্ঞেস করছিলে যে ভিকটিম, তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ, অসভ্য আচরণ করা হয় কিনা। অবশ্যই করা হয়। যে কোনো একটি মেয়ে ধর্ষিত হলে তার প্রথম স্টেপ হচ্ছে পুলিশের কাছে গিয়ে তাকে এই ঘটনাটার কথা জানিয়ে একটা মামলা রুজু করতে হয়। সেখানেই তো তাকে সবচেয়ে বেশি অপমান করা হয়। এবং কিভাবে করা হয় এক্সাম্পল দেন আমাদের। যেমন তোমাকে এক্সাম্পল দিচ্ছি, ওই যে সোনাগাজীতে, নোয়াখালীর সোনাগাজী যে মেয়েটিকে
পুড়িয়ে মারা হয়েছিল নুসরাত জাহান রাফি। রাফি যখন গিয়েছিল থানায়, থানার যে ওসি তার মাকে এবং ভাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে এই মেয়েটিকে নানান রকম বিব্রতকর প্রশ্ন করেছিল, সেটা ভিডিও করেছিল এবং সে ভিডিও ছেড়ে দিয়েছিল। এটাই তো তোমার জন্য সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কেন মেয়েরা যেতে চায় না, কেন অভিভাবকরা যেতে চান না? কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পুলিশ মামলা নিতে বা অভিযোগ দায়ের করতে গড়িমসি করে এবং তারা চাপ দেয় যে আপনারা এটা একটা আলোচনার মাধ্যমে একটা ফয়সালা করেন। হ্যাঁ, কিন্তু এটা বাংলাদেশের লতে আইন বিরুদ্ধ। আমি লয়ারদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, আইন আছে, আইন আছে এবং এই যে তারা একটা ফয়সালা করতে যায়, এটা কিন্তু বাংলাদেশের ল অনুযায়ী আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু এটা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এগুলো যে হচ্ছে সেগুলো কি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানে না? কেউ তো নজরদারি করে না বাংলাদেশে। মানে এটাকে বাংলা, সরি আমি জানি না, আমি ডক্টর সোহেল চৌধুরী সেদিন আমি কালকে যখন আলোচনা করছিলাম যে আমি বাংলাদেশের কোডগুলি ফৌজদারি, এন্ড আম সরি আই এম সো কনফিউজড, তো মানে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে শামীমা পুলিশের কথা বললেন, তো ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে শামীমা, আসলে প্রশ্নটা শামীমার কাছে, কিন্তু আমি শব্দ পাচ্ছি না। আপনি পুলিশের কথা বলেছেন একটা পার্ট, যখন কেসটা ধরেন কোন কারণে টেনে হেঁচড়ে এটাকে কোর্টে নেওয়া হলো, যে সৌভাগ্যবান, যে কেউ যদি সৌভাগ্যবান হন আর কোর্টে কোন রকম যায়, তখন কি হয়? ইদানিং এটা চালু হয়েছে, সর্বক্ষেত্রে নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ইন ক্যামেরা তাদের গোপনে তাদের করা হচ্ছে, কি বলে, এই কেসটা চালানো হচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত আমরা যা দেখে এসেছি, এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্রকাশ্য আদালতে তাদেরকে এত বিব্রতকর প্রশ্ন করা হয় যে সে মেয়েটি আর যেতে চায় না। কাজে সেখানে তারা দ্বিতীয়বার মৌখিকভাবে ধর্ষিত হয়। লেটস পুট ইট দিস ওয়ে। হ্যাঁ, আমি এটাও যোগ করতে চাই যে ওইখানে যখন আদালতে তারা যায় এবং যেটা শামীমা বললেন যে তাদেরকে সমস্ত বিব্রতকর প্রশ্ন করা হয় যে কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সাথে আরেকটি জিনিস করা হয় যেটা আইনে করা উচিত নয়, সেটা হচ্ছে যে তাদের অন্যান্য বিষয়, তাদের আগের সম্পর্ক কি ছিল, পূর্ববর্তী চরিত্র, আগে কোথায় কি প্রেম করেছিল, কার সাথে তালাক হয়েছিল, সে এই বিষয়গুলোও আসে, তার চরিত্রের বিভিন্ন দিক তোলা হয়, যেটা সে আলোচনায় আনতে চায় না। পত্রিকায় সেগুলো রিপোর্ট বের হতে থাকে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে, সেটা একটা কালিমা লেপন, সেই জন্য তারা যেতে চায় না। এটা কিন্তু হতে পারে না। একজন পতিতাও যদি ধর্ষিতা হয়, সেও কিন্তু আইনে গিয়ে সেই সুযোগ সুবিধাটা পেতে পারে, কারণ সেটাও তার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এই জিনিসগুলো আদালতের কথা নাকি? আদালতের কথা, যেহেতু শামীমা বলছিলেন যে আদালতে যখন সে যাচ্ছে, তখন শামীমা যেটা বললেন যে হ্যাঁ, ওই ঘটনাটার পুরো বর্ণনা দিতে হয় ওপেন কোর্টে। শামীমা যেটা বলছিলেন যে ওপেন কোর্টে মানুষের এখন ইন ক্যামেরা ট্রায়াল হচ্ছে, মানে হচ্ছে যে সে গোপনে করতে পারবে। ওপেন কোর্টে একজন মানুষের পক্ষে এই সমস্ত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব না, কিভাবে ঘটনা গঠিত হয়েছিল, এবং আপনারা দেখছেন যে এই সব প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবে, কিভাবে প্রবেশ করিয়েছিল, কি ইত্যাদি ইত্যাদি, এই সমস্ত ডিটেলস। সেসব বাদেও তার অন্যান্য চরিত্র, আচ্ছা আপনার চরিত্র তো ভালো না, কারণ আপনি হচ্ছেন এর আগের বার আপনি প্রথম বিবাহ করে তারপরে এই করেছিলেন সেই করেছিলেন ইত্যাদি, এই সমস্ত ডিটেলস গুলো আসতে থাকে এবং সেগুলো পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। তো সেটা স্বাভাবিকভাবেই ওই ব্যক্তির চরিত্র এবং হচ্ছে তার পারিবারিক অবস্থান, মান সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া, এই যে কালিমা যে শব্দটি আপনার ইয়েতে আছে, এই সমস্ত কারণে একজন বিচার চাওয়ার পরেও কিন্তু বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষের অনুপস্থিতির কারণেই কিন্তু অধিকাংশ বা অনেক সিংহভাগ মামলা কিন্তু ডিসপোজ অফ হয়ে যায়, সেগুলো খারিজ হয়ে যায়, সেগুলি আর বিচারের রায় পর্যন্ত যায় না। Absolutely. Hasneen, do you want to add anything about UK and Wales, United Kingdom and Wales? Do you think? I just wanted to say that it's one of the things that have been highlighted is the lack of funding for in relation to this subject and the funding of the police. But the other thing is about training of people who are involved, for example, police, so that their understanding and their attitude changes. So it's very similar. I mean, in terms of funding,
ফান্ডিং তো সব দেশেই একটা বিরাট সমস্যা। তো এই খাতে আরো ফান্ডিং এর প্রয়োজন, আর সাপোর্ট করার জন্য যে অর্গানাইজেশনগুলা রেপ ভিকটিমসদের সাপোর্ট করে, তাদেরকে যাতে ফান্ডিংটার বিষয়টা এবং সাপোর্ট, মানে ফান্ডিং ছাড়া তো ওই অর্গানাইজেশনগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে ভলান্টারি অর্গানাইজেশন, তো গভর্নমেন্ট ফান্ডিং ছাড়া ওইগুলো চলা সম্ভব না। আচ্ছা শামীম আপা, হ্যাঁ আপনার পয়েন্টকে সাপোর্ট করার জন্য আপনাদের ইনফ্যাক্ট আপনাদের তিনজনেরই আমি ওই যে আই জাস্ট ব্রিফলি মেনশন অ্যাবাউট একজন একজন জাজের যে ট্রায়ালে জাজরা কি করেন। প্রশ্নটা ছিল যে মহিলাদের কি হার্শলি ট্রিট করা হয় কিনা খারাপ ভাবে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে। হ্যাঁ, দ্যাটস ইনক্লুড পুলিশ, বিশেষ করে কোর্ট রুমে, যে ডক্টর চৌধুরী একটু আগে বললেন যে যে ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন তাদের হতে হয়। একদম এবং সত্য। এক সময় মানুষ এক সময় মহিলারা ফ্যামিলি দে গিভ আপ, দে ক্যান কোপ এনিমোর, কারণ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফেস দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন যেটা ইররিলেভেন্ট। রিলেভেন্ট মেক্স সেন্স, দেয়ার আর সাম ইররিলেভেন্ট। সো আমি একটু তখন বলেছিলাম যে একটা স্টেটমেন্ট বাই এ ট্রায়াল জাজ ইন রেপ কেসেস, তিনি বলেছিলেন যে হি টোল্ড এ উইমেন she wasn't raped as she did not fight back. বলছিলাম যে উনি she did forcefully actually says that she didn't say, তার হাত ইউজ করে ফোর্স ইউজ করে বলে নাই যে স্টপ। হ্যাঁ, জাস্ট she was verbally she said stop. এবং এই এই তার ফিমেল জাজ she allowed, when she took over the case, she allowed her to appeal. আরো কয়েকটি এক্সাম্পল আছে রেপ ভিকটিমদের, কয়েকটি কোট আপনাদের পড়তে চাচ্ছি এই দেশেরই, আপনাদের পয়েন্টগুলোকে সাপোর্ট করার জন্য। এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে কোনো একজন সঙ্গী সাথী, অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণের ঘটনা সঙ্গী সাথীর ক্ষেত্রে থেকে ঘটে। সুতরাং একজন কেউ প্রথমে কিছু সম্মতি, যেমন ধরেন একটা মানে খালি রুমে দুজন মানুষ গেল, সেটা একটা সম্মতি, কিন্তু সেই সম্মতি মানে কিন্তু ধর্ষণের সম্মতি নয়। সে ওখানে যাওয়ার পরে, সুতরাং ওই সম্মতির পরে সে একটা পর্যায়ে যদি সে আবার না বলে, তখন কিন্তু সে ওখান থেকে উইথড্র করতে পারে। সুতরাং সম্মতি, প্রাথমিক একটি সম্মতি কিন্তু পরে তার ধর্ষণের সম্মতি হতে পারে না। সেই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে। এবং এই কেসটাতে এই জাজ যে প্রশ্নটা করেছিলেন অ্যাকচুয়ালি they were having an intense একটা moment, very intense moment, very সম্মতি ছিল দুজনের, they were enjoying rather, বা একটা পয়েন্ট আসছে যেখানে she was not comfortable and she said no. ওকে, ও আপনার পয়েন্টকে সাপোর্ট করতে আমি জাস্ট পড়ছি কয়েকটা কোট, যেখানে হেডলাইন বলছে জাস্টিস ডিনাইড। কয়েকজন ভিকটিমের কোট, একজন ভিকটিম বলছেন রেপ হ্যাজ effectively been decriminalized and men who rape are knowing doing so with impunity. So basically তারা জেনেই করছে যেহেতু যেহেতু the rape has been decriminalized. আরেকজন বলছে I knew the statistic and how unlikely it is that anything would be done. So victim নিজেই জানে যে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স জানি, আমি জানি কিচ্ছু হবে না। Only 13% go to court and only 50% go through আপনার out of those 13%. হ্যাঁ, and people are often pressured to drop out if they go through the process. So going back to Shameem Appa's point, আপনাদের point, literally এই পয়েন্টগুলি বাংলাদেশ বলেন any corner of the world, the notion বলেন or the process style, if you like, is same more or less. এবং the victim যে যে সমস্যাটা ফেস করে is more or less same. আমি আরেকটা কোট পড়ছি আপনাদের জন্য। She's saying each time there is a postponement. ওই যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের প্রসেস যেটা আপনারাও মেনশন করেছেন, we are forced into silence, our personal life and lifestyle questioned, we are re-traumatized, and yet there is little or no help to support us through the process. We're isolated,
causing anxiety, depression, and even suicide. The system has to be the solution and not the cause of more trauma. So basically এই যে আমরা এতক্ষণ আপনারা যা আলোচনা করলেন যে the criminal justice system কিভাবে ট্রিট করছে, so these are the things. It started from the police to report to the crown prosecution to judge to court. Let's go back. আপনার এই বিষয়ে আপনাদের মানে এই কোডগুলি শোনার পর আরো অনেক কোড আছে, এতগুলি পড়া যাবে না, but it's quite devastating. Anytime I read them I get very emotional. যে একজন মানুষ হিসেবে, এটা নারী পুরুষের ব্যাপার না, ভিকটিম অফ রেপ একজন পুরুষ হতে পারেন এবং সে গিলটি নাও হতে পারে. someone could frame him. একটা বাচ্চা হতে পারে, একজন বৃদ্ধ হতে পারেন, মানে certain age group, তাই না? and this is devastating এই জন্যই যে জায়গায় যে দেশে আইন আছে, মানুষ বিপদে পড়লে আইনের সহায়তা নেন, আইনই যখন তাদেরকে ভিক্টিমাইজ করে এবং put the victim in a position whereby you are bound to give up. I can't do anymore. It's enough. I rather drop. So এই attitude, এই mindset এগুলি চেঞ্জ করার জন্য আসলে is need organized movement. Together with the partner organization, law changes, funding, like Hasneen said, কারণ এসব কাজগুলোর জন্য গভর্নমেন্টের obviously সব দেশেই I think they should have at least sufficient fund, if not more. So আমরা নিলি মানে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমি দেখে নেই আমাদের আরো কিছু, সরি আই এম গোইং ব্যাক এন্ড ফোর্থ। আমার প্রশ্ন শেষ, হোয়াট ইজ ভিকটিম ব্লেমিং এন্ড হাউ ক্যান রেসপন্ড টু ভিকটিম। হ্যাঁ, আরেকটা প্রশ্ন ছিল ডক্টর সোহেল চৌধুরী, আপনি যদি ব্রিফলি এটাকে একটু হাইলাইট একটু আলোচনা করেন। হোয়াই ইজ ভিকটিম ব্লেমিং ব্যাড and how can you respond to victims blaming? What is bad and how can you respond to this blaming? আপনি বলেছেন অলরেডি কিছুটা, সবাই আসলে এই বিষয়টা নিয়ে সকলেই একটু বলেছেন, কথা হয়ে গেছে। এবং সম্প্রতি আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন, বাংলাদেশে এবং ফেসবুকে সম্প্রতি বাংলাদেশের এক মুভি তারকা জলিলের একটি ভিডিও নিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে অনন্ত জলিলের বক্তব্য নিয়ে, অনন্ত জলিল যেখানে শুরু করেছিল প্রথম দিকে সে যারা রেপিস্ট তাদের এগেইনস্টে বলছিল, কিন্তু তারপরে গিয়েই সে ভিকটিম ব্লেমিং এর কিছু বিষয় শুরু করলো। সে বলা শুরু করলো যে এবং বোনদেরকে আমি বলতে চাই যে আপনারা এইভাবে কাপড় পরিধান করবেন না, এইভাবে চলবেন না। অর্থাৎ যে এখানে ধর্ষণের শিকার হলো তার মধ্যে ত্রুটি আবিষ্কার করা এবং তাকে দোষারোপ করা যে তুমি এটা করেছো বলে এটা হয়েছে, এবং যেটা সত্য না, যেটার কোনো ভিত্তি নেই, যে তোমার কাপড় ঠিক মতো ছিল না বলে তুমি ধর্ষিত হয়েছো, এর কারণে কিন্তু ধর্ষিত না। কারণ ধর্ষণের ঘটনা পরিবারের মধ্যেও ঘটছে, যে মামা, চাচা বা ধরা গেল যে বড় চাচাতো ভাই, গৃহশিক্ষক, নানা এই সমস্ত ক্ষেত্রে করছে যেখানে ব্লেম করার কিছু নেই। সুতরাং ধর্ষিতা কোনোভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের ক্ষেত্রে বলা হয় যে ধর্ষিতা এইরকম আচরণ করেছিল যেটা তাকে প্রলুব্ধ করেছে বা ইত্যাদি, এর কোনো কিছুই আসলে এটার সাথে ধর্ষণকে যুক্ত করে কোনো প্রমাণ নেই। এবং এইভাবে ব্লেম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মূলত অপরাধের সাথে যুক্ত তাকে সেই অপরাধ থেকে মানে ছাড় দেয়া। এটা অতি অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং আমাদের সামাজিক কাঠামোর জন্য এই বিষয়টি ঘটে। এবং একটু আগে আপনি যেটা বলছিলেন ডিক্রিমিনালাইজেশন, তার একটা বড় কারণ ইউকেতে যেটা হয় বা অন্যান্য উচ্চ দেশে যে কারণে এটা ডিক্রিমিনালাইজেশন হয়েছে, যে এটার সাথে অ্যালকোহল জড়িত। এবং অনেক সময়ই যা অপরাধী নিজেকে বলতে চায় যে যেহেতু সে ইনটক্সিকেটেড ছিল, অ্যালকোহলের প্রভাবে ছিল, সুতরাং তার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না, সে কি করেছে জানে না। এটা হচ্ছে একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ওই পাশে যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে তার ক্ষেত্র থেকেও যে সে ওই সময়ে ইনটক্সিকেটেড ছিল, সুতরাং সে হে বলেছিল না বলেছিল কোনো কিছু তারও মনে নেই।
যেই কারণে এই ডিক্রিমিনালাইজেশনের ঘটনা হচ্ছে, সে পরবর্তীকালে এসে বলছে যে সে সম্মতি দেয় নাই, কিন্তু যদি তার মনে না থাকে ঘটনাটা, তাহলে সে সম্মতি দিয়েছিল কি দেয় নাই সেটাও তার মনে না থাকার কথা, ইত্যাদি। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। তো ভিকটিম ব্লেমের এই খেলা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। যদি এটা এর থেকে বের না হওয়া যায়, তাহলে আমরা এই অপরাধটাকে বন্ধ করতে পারবো না এবং এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। আমাদেরকে ফোকাসটা দিতে হবে যে অপরাধটি করেছে তার দিকে, যে আক্রান্ত হয়েছে তাকে দোষারোপ করে অপরাধীকে মুক্ত করে দেওয়াটা, এটা নিশ্চয়ই একটা সামাজিক সুবিচার হতে পারে না। একদম। অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। এটা লাস্ট প্রশ্ন ছিল। আরেকটি প্রশ্ন আপনাদের সবার কাছে, এটিও আপনারা বিভিন্ন পর্যায়ে আপনাদের আলোচনার মধ্যে এনেছেন, যে হোয়াট আর দি ওয়ে ফরওয়ার্ড। এটা মানে সবই আমরা আইন নিয়ে আলোচনা করেছি, আমরা স্ট্যাটিস্টিক দেখেছি, আমরা ক্রিমিনালাইজেশন দেখেছি, আমরা জাস্টিস সিস্টেম দেখেছি কিভাবে ওয়ার্ক হয়, সমাজ সোসাইটি, আমরা ভিকটিম ব্লেমিং নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এত কিছুর পর এখন আমাদের ওয়ে ফরওয়ার্ড থেকে আপনারা কিছু সাজেশন অলরেডি করেছেন, এখন এটা নিয়ে আপনারা তিনজন একটু আলোচনা করেন। ডক্টর হাসনিন শুরু করেন, তারপরে শামীম আপা শেষ করবেন, আমি মাঝখানে বলবো। ডক্টর হাসনিন অলসো চৌধুরী, ডক্টর চৌধুরী, আজকে তিনজনই চৌধুরী আমার অতিথি। আচ্ছা, তাহলে আমি শুরু করি। যে আসলে মানে কোনো একটা জিনিস করলে আমাদের এটা সমাধান হবে না, কারণ এটা এতই ডিপ রুটেড. We need to look at every single different aspects. So we need to understand first of all what it is and why is it happening, and what are some of the challenges and barriers and deep-rooted problems in our society. And some of the things will be common across the world between different countries, and some of them will be very specific to that society, that country. এখানে তো অলরেডি শামীম আপা এবং ডক্টর চৌধুরী বাংলাদেশের অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়েছেন, তুমি আমি ইংল্যান্ডের কথা বলেছি। সো এইভাবে শুধু যে উপর থেকে আমরা কিছু কিছু জিনিসে টাচ করেছি, বাট দের ইজ এ লট মোর টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই যে সমাজে যে আমাদের যত অ্যাক্সেস আছে, যে এই যে আত্মীয় স্বজন, আমরা অনেকেই মানে যেরকম আমাদের বাংলাদেশি বেঙ্গলি সোসাইটিতে যেরকম বাংলাদেশে, এটা সেরকম এখানে না। সো জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল অফ লাইক, but still rape happens rapes are committed by people we know more so than people we don't know. So I would say it's a whole, we need to first of all understand those differences and different challenges and barriers, including how our not only criminal system but our political system, and who is in power and who knows who, those kind of things come into play. But lack of understanding and knowledge within our communities, within our society, is a very big factor. And also knowing where to go for help, who they can. So there's lots of, like for example in the UK there are lots of helplines which can be anonymized. So নাম টাম দিতে হবে না, so you can confidential helplines. But if you don't know what they're, and the fact that you can go to those, you wouldn't seek for help either. So, but নিজের family যদি support any challenge becomes a very big challenge. So in this situation, if family understands what are some of the situations where rape can happen, it can be, they can help to mitigate, to help to lower that as well. But even in the UK, you talked about Dame Vera Baird, who is the Commissioner for Victims Commissioner for England and Wales. What she has said, how it's being decriminalized, and how victims are treated more badly than ever before. Despite the number of cases of rape increasing, the prosecution is lower than ever. So funding is one of them. So there's a lot of different things, but you talked about there being a movement where everybody's working together. For any issue, people need to work together, people need to come together in support of that cause, and try to push the government to come up with strategies and funding and changing policy and action and turning it into actions. So, and I think there's more
reason than ever, more reason now than ever to actually take actions. We can talk, we can discuss, but if you don't take actions, then there isn't any point really. And for me, the most important thing, সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, most important thing is to remember that each one of us have got a role to play in changing this society. So আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে যাতে আমাদের সমাজের এই এত খারাপ একটা জিনিস যাতে আমরা পরিবর্তন করতে পারি। আর ফান্ডামেন্টাল জিনিস হচ্ছে যে আমাদের মরাল ক্যাম্পাস আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব আমাদের সোসাইটিতে, যাতে এই জিনিসটা হয় না। তো আমি অন্যদেরকে বলতে বলি, তারপর আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার মনে হয় যে আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি বলি, তারপরে শামীম আপনি শেষ করবেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ধর্ষণ অতি অবশ্যই একটা আদি পাপ এবং আদি অপরাধ। একদম প্রথম থেকেই এটা ঘটে আসছে, আমরা এটা জানি। এবং অপরাধ বিজ্ঞানে এটি গুরুত্বের সাথে পাঠ করা হয়। অপরাধ বিজ্ঞানীরা এটি চিহ্নিত করেছেন কেন, কোন কারণগুলোতে এটা ঘটে, কি কি ধরনের ধর্ষক রয়েছেন, তাদের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো, এগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এগুলোর সমাধান করা সম্ভব এবং এগুলো নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে সরকার এটিকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। একটি রাষ্ট্র এবং তার সরকার যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে, তারা সেই পরিমাণ অর্থ, যেটা ডক্টর হাসনিন বলেছেন, যে সেই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করবে এই কারণে। এবং কিভাবে এটা দূর করা সম্ভব আমরা জানি। মূলত আমাদেরকে দেখতে হবে যে ধর্ষণের যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেই জায়গাগুলোতে শিক্ষা, অবশ্যই পারিবারিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং স্কুলের শিক্ষার মধ্যে, এবং এই বিষয়গুলো পরিষ্কার করতে হবে কোনটি ধর্ষণ, কোনটি ধর্ষণ নয়, কোনটি হচ্ছে স্বাভাবিক সম্পর্ক, কোনটি সেক্স, এই বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। সেই জায়গাতে তো পরিষ্কার করা দরকার আছে। সামাজিকভাবে যে এটাকে যে আজকের অনুষ্ঠানে যে বিষয়টা, যে এটা একটা কলঙ্ক, সামাজিকভাবে সেই কলঙ্কের বিষয় থেকে এটাকে বের করে আনতে হবে যাতে এটা রিপোর্টেড হয়। আদালতকে এবং পুলিশি ব্যবস্থাকে সেই প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তাদের অ্যাটিটিউডের চেঞ্জ করতে হবে। আমরা যেটা নোয়াখালী সোনাগাজীতে দেখেছি, ওসির কাছে যাওয়ার পরও ওসি কিন্তু নিজের অ্যাটিটিউডটাই ঠিক নেই। সে নিজেই ওই অপরাধী চক্রের সাথে যুক্ত হয়ে ওই বিষয়টি ভিডিও করে ভিকটিমকে ব্লেমিং করার জন্য সেই ভিডিওটা ছেড়ে দিয়েছে। তো তার যে ট্রেনিং এবং অ্যাটিটিউডের যে তফাৎ, সেই জিনিসটা, সেই জায়গাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে শুরু করে যদি এই জায়গাটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, এবং আমরা আজকে যে কাজটা করছি এখানে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যে আমরা এটা আলোচনা করছি, এটি নিয়ে যত আলোচনা হবে এবং বিভিন্ন সংগঠন যদি এই বিষয়টাকে তুলে ধরে, তাহলে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি হবে। সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে এই ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ হয়, যথার্থ কাজগুলো হয়। আমরা জানি কোন কাজগুলো করতে হবে, এবং যখনই এই গুরুত্বের সাথে এই অপরাধকে দেখা হবে এবং এই যে বিষয়গুলো করণীয় সেগুলো করা হবে, তখন এটি সমাধান আমরা পেতে পারবো। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। শামীম। আমি আপনাদের সঙ্গে যেটা যোগ করতে চাই সেটা হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেই বলি। দেখুন, আমরা যদি ইতিহাস দেখি তাহলে দেখব যে এইসব দেশেও কিন্তু একসময় ধর্ষণ হতো, এবং এখন আমাদের বাংলাদেশের বাড়িতে অনেক সময় অনেক বাড়িতে অনেক মেয়েরা যেভাবে তাদের আত্মীয় স্বজন কিংবা পরিজনের হাতে কিংবা গৃহশিক্ষকের হাতে কিংবা বেড়াতে আসা কারোর হাতে যেভাবে নিগৃহীত হচ্ছে, যৌন নির্যাতিত হচ্ছে, সেটা এখানেও একসময় ছিল। কিন্তু এই ধর্ষণের প্রতি এবং এর প্রতি এ বিষয়ে যখন মানুষের মধ্যে সচেতনতা এসছে, তখন তারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিখিয়েছেন কোন টাচটা ভালো টাচ, কোনটা মন্দ টাচ। এই জিনিসটা আমাদের সমাজে আনতে হবে। আরেকটা বিষয় আমি মনে করি যে সরকারের পক্ষ থেকে যে কাজটা করতে পারা যায় এবং জনসাধারণ যার জন্য অন্তত দাবি জানাবে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে ওয়ান স্টপ সেন্টার বলে একটা সেন্টার আছে, কিন্তু সারা দেশে তার সংখ্যা খুবই কম, যেখানে এই সব নির্যাতিত নারী, ধর্ষণের ভিকটিম, এদেরকে সাপোর্ট দেওয়া হয়, আইনি সহায়তা দেওয়া হয় এবং তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তো সেই সেন্টারগুলো যদি সহজলভ্য করা হয় সারা দেশ জুড়ে, যেখানে মেয়েরা যেতে পারবে, এবং প্রয়োজন হলে সরকারি সহায়তা, এখানে সরকারকে অবশ্যই সহায়তা করতে হবে, সেই সহায়তা দিয়ে মেয়েদের জন্য একটা যদি আলাদা সেল করা যায় যেখানে মেয়েরা বিনা দ্বিধায় যেতে পারবেন
একজন নির্যাতিতা নারী, একজন ধর্ষিতা নারী, তার যে বয়সী তিনি হন না কেন, তিনি যেন সেখানে যান। অনেক সময় তারা থানায় যেতে চান না, কেননা সব থানা অফিসারদের মন মানসিকতা একরকম নাই। তারা অনেক সময় এদেরকে খারাপ ব্যবহার করেন, আজে বাজে প্রশ্ন করেন, সেখানে তারা সুস্থ ফিল করেন না। সেটার জন্য আমাদের দেশে বা বাংলাদেশে এখন একটা আন্দোলন চলা উচিত। আর আরেকটা কথা ডক্টর চৌধুরী বলেছেন এবং তাকে আমি সমর্থন করে অ্যাড করতে চাই। উনি বলেছেন যে এই লজ্জা থেকে মেয়েদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে, এটা আমার সামাজিকভাবে এই স্বীকৃতিটা আসতে হবে। আমি বলবো যে লজ্জাটা তীর এখন যে ধর্ষক সামাজিকভাবে তার দিকে দিতে হবে। সেটা দেওয়ার অনেক রকম পন্থা আছে এবং সেটা যদি করা যায় তাহলে সেই পরিবার যদি একটা সামাজিক চাপের মুখে পড়ে যে এই পরিবারের একটি ছেলে এরকম একটি হিনাস ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাহলে তারা বুঝবেন যে ছেলেকে বাড়িতে কি শিক্ষা দিতে হবে এবং এই শিক্ষার বিষয়টা স্কুল, কলেজ এবং বাড়িতে অবশ্যই চালু করতে হবে। এই ব্যাপারে আমাদের যারা কি বলে নারী অনেকগুলো সংগঠন আছে, নারী সংগঠন আছে, আমি তাদেরকে বলবো, এ পর্যন্ত আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রকম কোনো কথা শুনিনি যেখানে তারা এগিয়ে এসছেন এবং সরকারকেই বলেছেন যে এই পদক্ষেপ নিতে হবে একটা দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে আসতে হলে, কিন্তু এই বিষয়টা তাদেরকে ভাবতে হবে। আর আমার আরেকটা প্রসঙ্গ, আরেকটা কথা আমার বলার আছে প্রসঙ্গে, সেটা হলো যে আমরা আমাদের সাংসদদের নির্বাচিত করে পাঠিয়েছি সংসদে আমাদের আইন পরিবর্তনের জন্য। আজ পর্যন্ত সংসদে এই ধর্ষণের বিষয় এবং ধর্ষণের আইন সংশোধন করার জন্য কোন সংসদ, কোন দলের কোন সাংসদ কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা, সবচেয়ে ফ্রাস্ট্রেশনের কথা, বিষাদের কথা যে আমাদের সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। তারাও মুখে তালা দিয়ে বসে আছেন। ওয়াই? তারা কি করছেন? তারা সংসদে বসে করছেন কি? এটাই তো তাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, আইনের সংস্কার করা। একদম ইউ হিট দি নেইল অন দি রাইট প্লেস। কারণ সংসদে মানুষ বসেই শুধু আইনের জন্য না, ঠোক অন বিহাফ অফ আস, যারা ভোট করেছে, তারা জনগণের ভোট পেয়ে তারা সংসদে বসেছেন। তারা জনগণের ভোট পেয়ে তারা কেউ কেউ গেছেন, কেউ মনোনীত হয়ে গেছেন। এই মনোনয়ন যারা পেয়েছেন তাদের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত পছন্দেরও কয়েকজন আছেন এবং তারা যথেষ্ট ভোকাল ছিলেন এক সময়। সংসদে গিয়ে কি তারা মুখ হয়ে গেলেন, বোবা হয়ে গেলেন? ওয়াই? সমস্যাটা কোথায়? আসলে আসলে বেসরকারি ঠিক জায়গায় আপনি ধরেছেন। বেসরকারি সদস্য হিসাবে তারা পারেন, কিন্তু আসলে তারা যখন একটা আইন আসে তখন তারা আলোচনা করতে পারেন। আইনটা যদি নাই আসে তারা আলোচনা করতে পারছেন না। বেসরকারি সদস্য হিসেবে তারা পাল্টা আইন আনতে পারেন, সেই সুযোগ সুবিধা তাদের নেই। নতুবা তারা নিজেরাই হয়তো একটা বিল আনতে পারতেন বেসরকারি বিল হিসাবে। তবে সংসদে সেই সুবিধাটা দেয়া হয়। সংসদ সচিবালয় আছে, আমি একসময় সংসদ সচিবালয়ে কাজ করতাম। তারা যদি সংসদ সচিবালয়ে গিয়ে সাহায্য চান যে আমি একটা নতুন বিল আনতে চাই বা এই সংশোধন আনতে চাই, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সরকার সেটা আটকানোর চেষ্টা করবে। বেসরকারি বিল সংসদের ফ্লোরে আসবে না। বাট শামীমা আপা যেটা বলেছেন সেটা অতি অবশ্যই ঠিক কথা, যে সংসদ সদস্যের কাজই হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা এবং আইনের সংশোধন, আইনের সংস্কার করা এবং দাবিগুলা তোলা। সেই জায়গা থেকে আমরা তাদের ভূমিকা দেখিনি। একদম না, একদম না। একদম পারফেক্ট। আপনারা আর কে কিছু বলবেন? হাসনিন, আর কে কিছু অ্যাড করতে চান? আপনাদের আমার মনে হয় আমরা প্রায় একদমই আলোচনা হয়ে গেছে। মোটামুটি দীর্ঘ আলোচনা হলো। আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ আমার এই আলোচনায়, আমার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। আজ রোববার, আমি জানি লন্ডনের জীবন, কালকে কাজ, অনেক ব্যস্ততা। রোববারে অন্যরকম একটা ব্যস্ততা থাকে, পরের দিনের জন্য তৈরি হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি প্রিপারেশন। আপনারা সকলে যোগ দিয়েছেন এবং আপনাদের কন্ট্রিবিউশনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আমরা ভবিষ্যতে কোনো এক সময় আবার অ্যাসল্ট নিয়ে আবার বসবো এবং আমি আশা করছি আপনাদের তিনজনকে আবার পাবো।
কারণ আমরা তো একটু আলোচনা অনেকখানি করে ফেলেছি রেপ নিয়ে, বাকিটুকু হোপফুলি উড বি এ কন্টিনিউয়েশন। অনেক ধন্যবাদ। আর আমি শেষ করার আগে আমার দর্শকের উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে অনেক ধন্যবাদ দর্শক, আপনারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, দীর্ঘ আলোচনা। আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন। আর আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে আপনারা অবশ্যই আপনাদের কমেন্ট আমাদের কাছে দেবেন ফেসবুকের মাধ্যমে। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, আমরা কিছু মিস করে থাকি, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ কি 1 ঘন্টার অনুষ্ঠানে সবকিছু কভার করা অবশ্যই সম্ভব না। আর আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা 4 জন মানে 3 জন আলোচক ছিলেন। এখন 3 জন আর 10 জন আর 20 জন এবং 1000 জন এবং সারা দেশ মিলে যেটা ভাবে 3 জনের ভাবনায় অবশ্য তা কভার করা সম্ভব না। তারপরে আমরা উই ট্রাইড আওয়ার লেভেল বেস্ট। ওনারা অনেক মানে কন্ট্রিবিউশন করেছেন। আর আমি যেটা শেষ মুহূর্তে বলতে চাচ্ছিলাম যে achieving justice for rape is very complicated এবং কমপ্লেক্স, যেটা আলোচনায় বের হয়ে আসলো। সবাই মিলে যদি কাজ করা না হয়, এটাকে একটি, আমি বারবারই বলছি যে একটা মুভমেন্ট হিসেবে নিতে হবে, অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজড মুভমেন্ট। আমরা সকলেই আমাদের বোধহয় মনে আছে, আমি একসময় ফেমিনিজম ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি করেছি, যার ফলে আমি জানি যে 19th সেঞ্চুরিতে যখন ফেমিনিজম ডেভেলপ এজ অ্যান অর্গানাইজড ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট, এর পিছনে অনেকগুলি রিজন ছিল। নারীর অধিকার নিয়ে ভোটিং রাইট থেকে শুরু করে লেবার মার্কেট থেকে শুরু করে there was whole lot of issue year after year. তখন এই organized feminist movement stemmed from দীর্ঘদিনের নারীদের প্রতি যে অত্যাচার। আমি রেপের কেসে এটা বলছি না যে শুধু নারীদের, পুরুষদেরও, পুরুষও ভিকটিম হন রেপে। আপনাদের সকলের কাছে শুধু অনুরোধ যে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই যদি আপনারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো ধরনের রেপ অ্যাসল্ট এক্সপেরিয়েন্স করে থাকেন, আপনারা যদি ফিল করেন আপনাদের পরিবারের কারোর সাথে আপনারা আলাপ করতে পারছেন না, প্লিজ আপনার মেয়েদের সাথে কথা বলুন, বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলুন। এই দেশে ইভেন জিপি পর্যন্ত কথা বলা যায়, জিপির কাছে। আমাদের সবাই মিলে যেটা যেটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং যেটা আমাদের ভাবতে হবে যে ইট ইজ রেপ ইজ এ সিরিয়াস ক্রাইম এবং ভিকটিম সেটার জন্য কোনোভাবেই দায়ী না। আপনাকে নানাভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করা হবে, যতদিন পর্যন্ত আপনি কথা বলবেন না, আমরা কথা বলবো না, রিপোর্ট করব না, ততদিন পর্যন্ত আমরা জাস্টিস পাবো না। আরেকটি ব্যাপারে আমাদের অতিথিরা বলেছেন ফান্ডিং এর ব্যাপারটা, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হাসনিন এটাকে বলেছেন, ডক্টর চৌধুরী, সোহেল চৌধুরী বলেছেন যে এটা রাষ্ট্রের বিরাট একটা দায়িত্ব, যে কোনো দেশেরই হোক, যে রাষ্ট্রই এটা ডিসাইড করবে কোন খাতে ফান্ডিংটা তারা প্রোভাইড করবেন। সো রেপ, আশা করি তারা সব রাষ্ট্রে এটা যে রেপ ইস্যুটাকে অনেক সিরিয়াসলি নেবেন। এবং শামীম আপা ক্লিয়ারলি বলেছেন আমাদের যে নারীবাদীরা চুক্তি করে আছেন, নারী অর্গানাইজেশন গুলো যারা সংসদে আছেন, চুক্তি করে আছেন, সবার প্রতি অনুরোধ, সবাই একসাথে আসেন, কথা বলেন, এই বিষয়গুলি নিয়ে, আইন নিয়ে ক্যাম্পেইন করেন, পেটিশন করেন। ডক্টর সোহেল চৌধুরী যেটা বললেন যে যদি এই বিষয়টা যদি সংসদে না যায় তারা আলোচনা করতে পারে না। আমরা এই দেশেও অ্যাওয়্যার আছি যে এসব নিয়ে পেটিশন হচ্ছে, কথা হচ্ছে। আপনারা নারীবাদীরা যারা আছেন, বিশেষ করে বাংলাদেশে উইমেন্স অর্গানাইজেশন গুলো যারা আছেন, প্লিজ আপনারা এই বিষয় নিয়ে আপনারা অর্গানাইজ ভাবে ক্যাম্পেইন করেন। যে বিষয়গুলি আইন, যেমন ডেফিনিশন চেঞ্জের ব্যাপারে, যেটা উদয় ফ্রম কানাডা সৈকত ভাই আপনার যে স্ট্যাটিস্টিকটা দিয়েছেন, এটা কোয়াইট শকিং আমার জন্য, কারণ এই দেশের স্ট্যাটিস্টিক স্লাইটলি ডিফারেন্ট, যে এজ ডিফারেন্সিয়েশন আছে রেপের ডেফিনেশনের সংজ্ঞার ব্যাপারে। সো যেখানে সংজ্ঞাটাই আপনার সব এজ কভার করছে না, সেখানে আপনি আইনের সাহায্য কিভাবে আশা করতে পারেন। এবং ফাইনালি আমি যেটা বলছিলাম যে হ্যাঁ,
আপনাদের সবাইকে যে উইমেন্স অর্গানাইজেশন গ্রুপগুলি আছে আপনাদের এজ এ প্রেশার গ্রুপ কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, সরকারকে প্রেশারাইজ করতে হবে সব দেশেই, লন্ডন বলেন যে অন্যান্য দেশগুলিতে বলেন, এবং যে অর্গানাইজেশন ভলেন্টারি অর্গানাইজেশন আছে ভিকটিমরা, আপনারা তাদের সাহায্য নেন, তাদের সাথে কথা বলুন। আপনাদের নিজেদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে রং ইজ রং, এবং রং এর বিরুদ্ধে আপনি যতক্ষণ কথা না বলবেন ততক্ষণ, ইফ ইউ ডোন্ট হেল্প ইউরসেলফ, অন্য কেউ কখনো আপনাকে সাহায্য করবে না। এই মাইন্ডসেট আমাদের গড়ে তুলতে হবে সব জায়গায়, দেশে বিদেশে, লন্ডনে। আপনাদের সকলকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ। এই আনপ্রেসিডেন্টেড টাইমে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষজন একটা ডিফিকাল্ট সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, এবং এই সময়ে রেপ আরো অনেক বেড়েছে। কারণ নানা কারণে মানুষের I mean people are making lots of excuse, they're stress, distress, etc. তো আপনারা সবাই নিজেদের লুক আফটার করবেন, প্লিজ প্লিজ রিপোর্ট করবেন, কথা বলুন স্বজনদের সাথে, বন্ধু বান্ধবের সাথে, আত্মীয় স্বজনদের সাথে। আপনারা সকলে অনেক অনেক ভালো থাকুন, আর আমরা আবারও ফিরে আসবো শিগগিরই আপনার এটার ফলো আপ অনুষ্ঠান নিয়ে, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি আপনারা দেখতে থাকুন আপনারা আগামী পথের সাথে, এবং এলবি লন্ডন বাংলার সাথে। লন্ডন বাংলাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকে এই প্ল্যাটফর্মটি দেবার জন্য, এই আলোচনা করবার সুযোগটি দেবার জন্য, বিশেষ করে শাহ ভাইকে, এবং ভবিষ্যতে আশা করছি আমরা আরো কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে আসবো। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সকলে অনেক ভালো থাকবেন, নিজেদেরকে লুক আফটার করবেন, সেফ থাকবেন। লন্ডনে ইনফেকশন কেসেস অনেক রাইজ হচ্ছে, আপনারা আপনাদের হাইজিনটা মেনটেন করবেন, মাস্ক পরবেন, হাত ওয়াশ করবেন, প্রয়োজন ছাড়া যদি সম্ভব হয় বাড়ি থেকে কাজ করবেন। আমি করছি কারণ এই মুহূর্তে আমার সম্ভব করা, সবার যে সম্ভব তা নয়। আননেসেসারি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ট্রাভেল করবেন না, কারণ সেখানে একটা বিরাট রিস্ক হয়ে গেছে। গ্যাদারিং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, যদিও 6 পিপলের বেশি অ্যালাউড না, বাট পিপল আর স্টিল গ্যাদারিং। সেই কারণে বারবার নিউজে বলা হচ্ছিল যে ফ্রম গ্যাদারিং, হ্যাভিং এ বারবিকিউ পার্টি এক্সেট্রা, আপনার ইনফেকশন রেট বাড়ছে। তো যাই হোক, আপনারা সকলে অ্যাওয়্যার আছেন এসবে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। সকলে খুব ভালো থাকবেন, আবারও শিগগিরই আমরা ফিরছি। শুভরাত্রি।